Good morning. I joined as sub-registrar in the Registration and Stamps Department in the year 1985 and retired as the Deputy Inspector General of Rangareddy. I have 34 years of experience in the department, and since I worked for a long time, or my total career was in the department, I grasped something about the registration process, and today I would like to share my knowledge with you all. Thank you. Welcome, sir. Please. The very core thing or a hero for the registration process is a document. When it is put in the public domain, everybody will have access to the record so that they will know what happened, what transaction was registered in a registration office. When a document is registered, you can get its indexes, means a brief part of the document as encumbrance certificate and a certified copy of the same for a detailed thing. So, document is the hero for us. In India, registration system started through some bill in the year 1792. Britishers introduced that, and it was regulation. It's West Bengal regulation, then Bombay regulation and Madras regulations. There were so many regulations, but those regulations continued till 1866, and after that till 1908 there were 2 or 3 registration acts, but not totally independent. ఒక 5-6 డిఫరెంట్ యాక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రొవిజన్స్ కలుపుకొని రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ చేసేవాడు అనమాట. ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ నుంచి కొంత, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ నుంచి కొంత అలా తీసుకొని. కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం యాక్ట్ 16 of 1908, which we are using till today, it was brought as a single code for total registration process, where it is a complete code in itself. For the registration of a document, we need not depend upon any other act or other things. So total procedure is prescribed in the Registration Act itself that we are using. It has some 93 sections, but active sections are 86. Now the latest act also contains 86 sections. Latest bill that is to be introduced, or it is very recently introduced into the parliament. So purpose of registration is to prevent frauds. That is why the genesis is in the Statute of Frauds in England. How to prevent fraud? Certain thing happened annappudu. Can I speak in both languages? Okay, that would be easy. Okay, to prevent fraud, the admission of execution. Execution means signing something. A document when signed, it is called executed. The process of signing is called execution. When it is executed, it has to be registered. What documents are to be registered anedi, there is one section in Registration Act called section 17, compulsory registrable documents. It stipulates these are the documents which you have to compulsorily register, like sale, exchange, gift, leases above 1 year. Of course, in our state, all the leases, irrespective of the period, are compulsory registrable. There are so many other releases, partitions, all these are compulsory registrable documents. There are certain optionally registrable documents, like will deeds and all those things. When a document is compulsorily registrable, what happens if it is not registered? There must be something. Otherwise, what is the purpose of having it compulsory registrability? It cannot be taken as an evidence. It cannot be taken as an evidence of a transaction. As per section 48, I believe, అది చెప్తుందన్నమాట. What happens if a document which has to be compulsorily registrable is not registered? It cannot be taken as evidence, but it can be taken as an evidence for specific performance. స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ కింద కాంట్రాక్ట్గా ఎవిడెన్స్గా తీసుకోవచ్చు దాన్ని.
అలా కాకుండా ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్గా కాకుండా కొలాటరల్ ఎవిడెన్స్గా కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో కంపల్సరీ రిజిస్టరబిలిటీ అనేది ఎందుకు అంటే అది గుర్తించదు కోర్టులు గుర్తించవు కనుక. సో ఈ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు 1908లో ఆ స్కీమ్ ఒక పద్ధతి ఉంది. ఫస్ట్ ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఈ ఆఫీసెస్ ఎలా, డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎలా, సబ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎలా, ఐజీ అంటే ఎవరు, రిజిస్ట్రార్ అంటే ఎవరు, సబ్ రిజిస్ట్రార్ అంటే ఎవరు, ఇవన్నీ కూడా ఒక మొదటి 14 సెక్షన్స్లో ఉంటాయి. మనందరికీ డిస్ట్రిక్ట్ తెలుసు, ఇవాళ 33 జిల్లాలు ఉన్నాయి. బట్ మనకు 12 రిజిస్ట్రేషన్ జిల్లాలు ఉన్నాయి. సో వాట్ వీ అండర్స్టూడ్, ది రెవెన్యూ డిస్ట్రిక్ట్ ఈజ్ నాట్ కోటర్మినస్ విత్ రిజిస్ట్రేషన్ డిస్ట్రిక్ట్. For example, in Warangal, erstwhile Warangal district, there are 5 revenue districts now. Janagaon, Warangal, Hanmakonda, Bhupalpalli, Mulugu, Jayashankar, Bhupalpalli. But we don't have that many registrars there. అందులో ఒకటే జిల్లా రిజిస్ట్రార్ వరంగల్లో ఉన్నారు. సో ఇట్ ఇస్ క్లియర్ దట్ రిజిస్ట్రేషన్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రెవెన్యూ జ్యూరిస్డిక్షన్. దే ఆర్ నాట్ కోటర్మినస్. Intended to be like that in the future also, or See, it is government's convenience because number of districts నా దగ్గర అయింది this particular ఏమండి before bifurcation of the state there were only I think 13 districts. తెలంగాణ అప్పుడు 24 ఉండే, 24 ఉండే, 23 అంటే అప్పుడే మనకు తిరుపతి ఒకటి, చిత్తూరు ఒకటి ఉండేది. మనకు హైదరాబాద్ సౌత్ అని 2 ఉండేవి. అట్లా 2-3 జిల్లాల్లో మనకు విజయవాడ, కృష్ణాలో విజయవాడ ఒకటి ఉండేది, మచిలీపట్నం ఒకటి ఉండేది. అట్లా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఉండినాయి. వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం జిల్లాలు ఫామ్ చేసుకున్నారు ఆంధ్రాలో. మనం 12 జిల్లాలు ఎలా వచ్చినాయో మనకు అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ జిల్లాలు ఉన్నాయి. అంటే మనకేమున్నాయంటే అడిషనల్గా హైదరాబాద్ సౌత్ ఉంది, రంగారెడ్డి, ఇప్పుడు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి అయింది కనుక అది వేరైపోయింది, అంతే. 2 ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి మనకి. ఉంటే బాగుంటుంది, బట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్ గవర్నమెంట్కి, అందువల్ల వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా జిల్లాలు ఇవ్వడం లేదు వాళ్ళు. తర్వాత 1908లో వచ్చిన తర్వాత మనకు టెక్నాలజీ చాలా మారిపోయింది. 1908 నాట్ అంటే మనం రిజిస్ట్రేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రిజిస్టర్లో రాసి సంతకం పెట్టడం. ఇంత పెద్ద పుస్తకాలు ఉండేవి, ఓల్డ్ జనరేషన్ వాళ్ళు చూసి ఉంటారు. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుల్లో సర్టిఫైడ్ కాపీ తీసుకున్నప్పుడు చాలా పెద్ద బహి అని ఉండేది. ఇట్ ఈస్ A3 సైజ్ అంటాం. అందులో రాసి ఒక దస్తావేజ్ తెచ్చిన తర్వాత అందులో రాసి కింద సబ్ రిజిస్ట్రార్ సంతకం పెట్టేసి సీల్ చేసేస్తాడు. అంటే లాస్ట్ది, దట్ ఈజ్ కంక్లూసివ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. అలా రాస్తారు కనుక పుస్తకంలో, రిజిస్టర్లో రాస్తారు కనుక అది రిజిస్ట్రేషన్. అయితే ఈ 13 సెక్షన్లు మనకి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిన తర్వాత అందులో మనకి ఏమిస్తారంటే, ఈ ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లో ఏముండాలి, ఏ రకమైన పుస్తకాలు ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఆప్షనల్ రిజిస్టరబుల్ డాక్యుమెంట్స్ అని కొన్ని చెప్పుకున్నాం. అవి ఏ పుస్తకంలో రాయాలి. ఒకే రకమైన పుస్తకాలు కాకుండా బుక్ 1 అని, బుక్ 2 అని, బుక్ 3 అని, బుక్ 4 అని, బుక్ 5 అని 5 రకాల బుక్స్ ఉంటాయి. బుక్ 1 అంటే నాన్ టెస్టమెంటరీ డాక్యుమెంట్స్, లైక్ మనం డే టు డే రాసే అగ్రిమెంట్స్, సేల్స్, అవి ఈ ఎఫిడవిట్ ఇలాంటి చిన్నవి రాసుకునేవి ఏవైతే ఉంటాయో, వేర్ దేర్ ఇస్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ డైరెక్ట్గా, అలాంటివన్నీ బుక్ 4, అవి మిస్సిలేనియస్ రిజిస్టర్ అంటారు. బుక్ 2 అనేది సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఏదైనా ఒక దస్తావేజ్ని రిఫ్యూజ్ చేస్తే ఎంట్రీ వేసేది బుక్ 2. టెస్టమెంటరీ నేచర్ ఉన్నటువంటివి మనకి విల్ డీడ్. ఇది కాకుండా అథారిటీస్ టు అడాప్ట్ అని చెప్పి ఉంటాయి. ఈ పూర్వము వృద్ధులు చనిపోతా కన్యాశుల్కం ఉన్న రోజుల్లో పెద్ద వయసు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు చేసుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళకి పిల్లలు కలగకుండా చచ్చిపోతే పునః నరకానికి పోతామని చెప్పి చనిపోయే ముందు అథారిటీ టు అడాప్ట్, నేను చనిపోయినట్లయితే నా భార్య పిల్లవాడిని అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు అని ఇచ్చేది అథారిటీ టు అడాప్ట్ అంటాం. అది కూడా ఆప్షనల్ రిజిస్టరబుల్గా ఉండేది. నౌ ఇన్ ది లేటెస్ట్ బిల్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్. ఇప్పుడు అందువల్ల బుక్ 1, బుక్ 2, బుక్ 3లో టెస్టమెంటరీ నేచర్లు వస్తాయి. బుక్ 4 అంటే మిస్సిలేనియస్, మన పూర్వం ఇచ్చినటువంటి పవర్ ఆఫ్ అటార్నీలు, అవి చిన్న అఫిడవిట్స్, మ్యారేజ్,
మ్యారేజ్ అగ్రిమెంట్స్ అని రాసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు రావట్లేదు, మ్యారేజ్ డైరెక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్కే వస్తున్నారు. మద్రాసులో వెనకటి రోజుల్లో సినిమా యాక్టర్ల పెళ్ళిళ్ళన్నీ మ్యారేజ్ అగ్రిమెంట్సే రిజిస్టర్ అయ్యాయి, అవి బుక్ 4లో చేసేవాళ్ళు. బుక్ 5 అనేది జిల్లా రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో మాత్రమే ఉంటుంది. మనం వీలునామాని ఓపెన్గా రిజిస్టర్ చేస్తాం, అలాగే కాకుండా సీల్డ్ కవర్లో పెట్టి కూడా రిజిస్టర్ చేస్తాం. సీల్డ్ కవర్లో పెడితే ఆ మనిషి చచ్చిపోయి అది ఓపెన్ చేశాక కానీ ఎవరికీ తెలియదు అందులో ఏం రాశారు అనేది, టు మెయింటైన్ సీక్రెసీ. విల్ ఓపెన్గా ఇచ్చింది ఏంటంటే సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో వాళ్ళకి తెలవడానికి ఆస్కారం ఉంది, లీక్ అవ్వచ్చు, ఎవరికో ఇంత డబ్బు ఇచ్చేసి ఏం రాశాడా అని తెలుసుకోవడానికి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. సో బుక్ 5 అని సీల్డ్ కవర్ డిపాజిట్ విధానానికి ఒక మంచి పద్ధతి ఇచ్చారు. ఇది కాకుండా ఫైర్ ప్రూఫ్ బాక్స్ అని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇచ్చారు మనకి. మన గవర్నమెంట్స్ వచ్చాక ఎందుకు ఫైర్ ప్రూఫ్ బాక్స్ ఇచ్చారంటే ఈ డిపాజిట్ చేసినటువంటి వీలునామా సీల్డ్ కవరు మా ఆఫీస్లో పెడతారు, అది డ్యామేజ్ కాకూడదు. ఒక మనిషి యొక్క ఆశయాన్ని అందులో రాసుకొని తను చనిపోయిన తర్వాత తన ఆస్తులు ఎవరికి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది సీక్రెట్గా రాసి పెట్టాడు. అది డ్యామేజ్ అయితే ఆయన ఇంటెన్షన్ పోతుంది ఆయన చనిపోయిన తర్వాత. అందువల్ల అవి కాపాడటానికి ఫైర్ ప్రూఫ్ బాక్సెస్ ఇచ్చారు. చాలా తక్కువ ఆఫీసుల్లో కనపడతాయి అవి. అందులో పెట్టినవి దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ మెకానిజం ఉంటుంది వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఎవరు ఇవ్వడం లేదు, అప్పట్లో మాత్రమే ఇచ్చారు. ఇవి బుక్స్, ఈ బుక్స్లో రాసి రిజిస్ట్రేషన్ చేయటమే మనం చేస్తున్నటువంటి పని. ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఈ టెక్నాలజీలు పెరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ వీఆర్ ద ఫస్ట్ స్టేట్, ఉమ్మడిగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశే ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఎంటైర్ ఇండియా టు హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ కంప్యూటరైజేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టోటల్ రిజిస్ట్రేషన్. కార్డ్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నమాట. మనం పెట్టిన తర్వాత సరిత అని చెప్పి మహారాష్ట్రలో, అట్లే కావేరి అని చెప్పి కర్ణాటకలో, అట్లే తమిళనాడులో, కేరళలో, ఇప్పుడు దాదాపు 18 స్టేట్స్లో తీసుకొచ్చారు. NGDRS అని నేషనల్ జెనరిక్ డాక్యుమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు మనం ఎట్లయితే మనం సొంతగా డెవలప్ చేసుకున్నాము సాఫ్ట్వేర్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డెవలప్ చేసి ఏ స్టేట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ స్టేట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ని వాడుకొని కంప్యూటరైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి 18 స్టేట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేశాయి. ఇదే కాకుండా సెంట్రల్ రిజిస్ట్రీ అని ఒకటి తీసుకొస్తున్నారు. ఎంటైర్ ఇండియాలో ఏ స్టేట్లో రిజిస్టర్ అయిన డాక్యుమెంట్స్నైనా కూడా సెంట్రల్ రిజిస్ట్రీకి అప్లోడ్ చేయాలి. సో దట్ ఇండియాలో ఎక్కడున్న వాళ్ళకైనా ఎక్కడ ప్రాపర్టీ గురించి అయినా డీటెయిల్స్ తెలుసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఇట్స్ ద లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్. It's happening, sir, now? యా, సమ్ స్టేట్స్ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ టు అప్లోడ్ దేర్ డేటా. Telangana is మనం ఇవ్వడం లేదు ఇంకా, దట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ కన్సెంట్. What is the name of that bill? The act which is... యాక్ట్ ఇదే, ఈ NGDRS నేషనల్ జనరిక్ డాక్యుమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ అని చెప్పిన దాని ప్రాసెస్లో భాగంగానే ఇది జరుగుతుంది. సెర్సాయ్ అని ఒకటి ఆల్రెడీ పెట్టారు సర్ఫేస్ యాక్ట్ కింద. Yes. సెర్సాయ్ అని ఎంటైర్ ఇండియాలో అయిన మార్టిగేజ్ డీడ్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి అప్లోడ్ చేసినట్లయితే ఎవరికి లోన్ ఇవ్వచ్చు ఎవరికి ఇవ్వకూడదు అనేది తెలవటం కోసం వాళ్ళు మన అడిగారు. అయితే నేను వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ అప్పటికి మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలా సెర్సాయికి అప్లోడ్ చేయడానికి. మేము అడిగాము మాకు ఏం ఫీజు ఇస్తారు మేము అప్లోడ్ చేస్తే డాక్యుమెంట్స్ అని చెప్పి. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క రెవెన్యూ బేస్డ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక తర్వాత ఏం జరిగిందో ఐ డు నాట్ నో రైట్ నౌ. similar to Vahan. వాళ్ళది కూడా అలాగే ఉన్నట్లుంది. Registration ఇప్పుడు Telangana has accepted it. Uploaded. చేస్తారు. అల్టిమేట్గా సెంట్రల్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు లైక్ పోలీస్కి CCTNS అని ఒకటి ఉంది, సెంట్రల్ క్రైమ్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నెట్వర్క్ అని చెప్పి పెట్టారు, క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్స్ నెట్వర్క్ అని చెప్పి పెట్టారు. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్స్ కనెక్టెడ్. ఎవడో ఒక బీహార్ రోడ్ ఇక్కడ మనకు దొరికితే వాడు వేలుముద్ర కొట్టగానే బీహార్లో వాడి పేరు మీద ఉన్నటువంటి అన్నీ మనకు తెలిసిపోతాయి ఇక్కడ. సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టంలో మనం చేస్తున్న పని ఏంటి, ఒక సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఏం చేస్తాడు? దీనికి ముందు ఏం తెలియాలంటే ఒక డాక్యుమెంట్ని విజువలైజ్ చేద్దాం. ఒక దస్తావేజ్ ఉంది, మనం అందులో కూడా ఒక డాక్యుమెంట్ పెట్టాం. Abdul, can you open that? ఒక దస్తావేజు రాసుకున్నాను. రైట్ నౌ ఇక్కడే మనం ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేసాం.
మన స్టేట్లోని ఒక పర్టికులర్ ఆఫీస్కి సంబంధించి ఒక ఆఫీస్ జ్యూరిస్డిక్షన్, అది రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళాలి. Sample document 1. This is a sale deed. లైక్ మీకు కోర్ట్స్ ఎలాగైతే కోర్టుకు జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది, అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్లో సెక్షన్ 28 స్టిప్యులేట్స్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్. ప్రధానంగా ఏంటంటే ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్కి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది. ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ కాకుండా ఒక అఫిడవిట్, ఓ చిన్న జీపీఏ నాట్ రిలేటింగ్ టు సేల్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ఇలాంటివి ఏవైనా ఉంటే వాటికి జ్యూరిస్డిక్షన్ అక్కర్లేదు కనుక బుక్ 4లో మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సెక్షన్ 28లో ఏం చెప్తుందంటే, మీరు ఆ ప్రాపర్టీ ఎక్కడుందో ఆ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఇందులో ఉన్న చిన్న అదనపు బెనిఫిట్ ఏంటంటే, మీకు 2-3 చోట్ల ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో, వరంగల్లో, ఖమ్మంలో ప్రాపర్టీ ఉంది. మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు, మీ అబ్బాయికి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి, ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి. నిజం చెప్పాలంటే ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ ఉన్న చోటుకి పోయి 3 డాక్యుమెంట్ రాసి గిఫ్ట్ చేయక్కర్లా. మీరు హైదరాబాద్లో కానీ, ఖమ్మంలో కానీ, హైదరాబాద్లో వేరెవర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ దేర్, పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ, అక్కడ చేసుకోవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్. 3 కలిపి కూడా అక్కడే చేయొచ్చు. పార్ట్ ఆర్ మేజర్ పార్ట్ సార్? మేజర్ పార్ట్ అని ఉంది యాక్ట్లో. సెక్షన్ 28లో ఏంటంటే మేజర్ పార్ట్, కానీ మేజర్ తర్వాత తీసుకొచ్చాం. ముందు ఇలా చేస్తుంటే ఏం చేశారంటే, కేరళ పోయి కేరళలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని స్టాంప్ డ్యూటీ సప్రెస్ చేసుకొని మనకు మెమోరాండం పంపించేవాళ్ళు. మన స్టేట్కి లాస్ జరుగుతూ ఉండేది. తమిళనాడు, కేరళ పోయేవాళ్ళు, మన వాళ్ళందరూ అక్కడ హైదరాబాద్ ప్రాపర్టీస్ అక్కడ చేయించేవాళ్ళు. అక్కడ ఒక 50 గజాలు 20 గజాలు కొనుక్కొనో, లేకపోతే ఫేక్గానో ఒకటి సృష్టించో ఇట్లా చేసేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ 1980స్లో తీసుకొని, అలా కాకుండా వేరే స్టేట్లో చేసినాం. మన రెవెన్యూని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేందుకు ఇక్కడికి వచ్చాక స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టాలని పెట్టాం మనం. సో ఆ ఫ్రాడ్ తగ్గిపోయింది. బట్ ప్రొవిజన్ ఈజ్ దట్, మేజర్ మైనర్ అనేది లేదండి, ఎక్కడేం చేయొచ్చు. ప్రాపర్టీ ఉందంతే, ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ ఉంది, అక్కడ ఉంది, ఎన్ని చోట్ల ఉన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లేకపోతే ఏమవుతుంది, రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ ఈజ్ సెంట్రల్ యాక్ట్. ఇండియా మొత్తానికి ఒకటే యాక్ట్ ఉంది. మీకు ప్రాపర్టీస్ ఢిల్లీలో ఉంటాయి, బాంబేలో ఉంటాయి, వ్యాపారులు ఉంటారు, ఇక్కడ ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి. పార్టిషన్ చేయాలి, ఎక్కడని చేస్తారు, ఎన్ని చోట్లని చేస్తారు. మీరు ఎక్కడో, మీరు స్థిరంగా ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటే అక్కడే పార్టిషన్ చేసి అన్ని ఆఫీసులకి మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేశామని డేటాని పంపిస్తారు. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ పర్పస్ ఏంటి, ఒక చోట రికార్డ్ అవ్వాలి, దాని వివరాలు పబ్లిక్కి తెలియాలి, డిసెమినేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ బై వే ఆఫ్ ఈసీ కానీ సర్టిఫికేట్ కాపీ కానీ. సో ఇక్కడ చేసిన తర్వాత ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని అక్కడికి పంపిస్తాం. సరే, ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్కి వచ్చినట్లయితే ఇలా డాక్యుమెంట్ తయారు చేసుకొని వస్తాం. వచ్చిన తర్వాత సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఫస్ట్ ఏం చూస్తాడంటే, అది నా జ్యూరిస్డిక్షన్ దా కాదా అని చూసుకుంటాడు. అది ఎక్కడ ఉంటుంది, ప్లీజ్ స్క్రోల్, షెడ్యూల్, గోడౌన్, స్టిల్ కూడా ఇంకొక 4 పేజెస్. Yeah, this is schedule. Schedule contains the description of the property that is being transacted through this document. అందులో జిల్లా రిజిస్ట్రేషన్ కరీంనగర్, ఉపజిల్లా అంటే సబ్ డిస్ట్రిక్ట్, సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ అనమాట గంగాధర, జిల్లా పరిషత్ కరీంనగర్. లోకల్ బాడీ ఎందుకు రాస్తారు, లోకల్ బాడీస్కి పోయే ట్యాక్స్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూటీ అంటాం, ఆ కాంపోనెంట్ వాళ్ళకి పోవాలి కనుక అది కూడా రాయవలసి ఉంటుంది. సర్వే నెంబరు, ఎక్స్టెంట్, తర్వాత నెక్స్ట్ పేజీలో బౌండరీస్ ఉంటాయి. దీన్ని బట్టి సబ్ రిజిస్ట్రారు ఈ డాక్యుమెంట్ నా ఆఫీస్కి సంబంధించింది అని నిర్ధారించుకుంటాడు. నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ఇంకా ఆయన ఏం చూడాలి, ఏ రోజు స్టాంప్ కొన్నాడు, ఏ రోజు రాశాడు, ఏ రోజు నా దగ్గర ప్రజెంట్ చేశాడు, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ చట్టంలో సెక్షన్ 23 అని ఒక సెక్షన్ ఉంది. అదేం చెప్తుందంటే, మీరు దస్తావేజు ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత 120 days అంటే 4 months, 4 months అంటే జనరల్ క్లాజ్ యాక్ట్ ప్రకారం మంత్ ఈజ్ 30 days. 4 monthsలో మీరు దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్కి ప్రజెంట్ చేయాలి. 4 monthsలో ప్రజెంట్ చేయకపోతే కూడా అనదర్ 4 months విత్ పెనాల్టీ, కండోనేషన్ ఆఫ్ డిలేతో
చేయడానికి స్కోప్ ఉంది. అది సెక్షన్ 25లో ఉంటుంది. సో 120 days ప్లస్ 120 days 240 days ఈజ్ ది ఫైనల్. దానికి ఇంకా లేదు, వేరే బియాండ్ దట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి స్కోప్ లేదు. సెక్షన్ 23 రీడ్ విత్ సెక్షన్ 25. అయితే ఇక్కడ గమ్మత్తు ఉంటుంది. ఒక దస్తావేజుని ఎవరు ప్రజెంట్ చేయాలి సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో? ఐదర్ ఆఫ్ ద పార్టీస్. పర్సన్స్ టు ప్రజెంట్ డాక్యుమెంట్ అని ఉంటుంది. సెక్షన్ 32, 33లో ఉంటాయి. అందులో చెప్తారనమాట, ది ఎగ్జిక్యూటెంట్ ఆర్ ద క్లెయిమెంట్ ఆర్ దేర్ అసైనీస్, ఏజెంట్స్, డ్యూలీ ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అని ఉంటాయి. ఏజెంట్ మీన్స్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ, జీపీఏ ఉన్న వ్యక్తి. ఇందులో కూడా మళ్ళీ 2 రకాల పవర్స్ ఉంటాయి. ఈ జీపీఏ ఈస్, నాకు ఎక్కడో బాంబేలో ప్రాపర్టీ ఉంటే నేను పోయి అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకునే శక్తి నాకు లేనప్పుడు, ఐ విల్ ఆథరైజ్ మై సన్ హూ కెన్ గో దేర్. I will give a power of attorney and he will go and see that it is registered there. But there is another way. I will sign myself the document here in Hyderabad relating to the property in Bombay, and I will authorize my son to present it, just to present it before the sub-registrar in Bombay. My signatures are there, he will present the document there. But what has to be done here is, I should go to the sub-registrar in the local area and say that I have executed one document relating to property in Bombay. Since I am unable to go there, I am authorizing XYZ to present it in Bombay. The sub-registrar will take my signature, attest it, and seal and stamp it. He will give it back. The person who is going to Bombay will take it along with the document. దస్తావేజ్ తీసుకుంటాడు, అది తీసుకుని పోయి అక్కడ ప్రజెంట్ చేసేస్తాడు. రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్లో ఇన్వేరియబుల్గా మనం చేసే పని ఒకే ఒకటి. సబ్ రిజిస్ట్రార్ చేసే పని సింగిల్ యాక్ట్, మిగతా ఎంటైర్ వర్క్ దాని యొక్క యాన్సలరీ వర్కే. అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, నేను రాసి ఇచ్చినది నిజము అని దస్తావేజ్ రాసి ఇచ్చినట్లు ఒప్పుకోవటం అనేది సింగిల్ యాక్ట్. మిగతాదంతా దానికి సంబంధించిన అదర్ ప్రొసీజర్. పైకి వెళ్ళండి బాబు. ఫస్ట్ సెకండ్ పేజీ ఇంకా కొంచెం పై ఇక్కడ చూడండి. ప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ గంగాధర along with the photograph and thumb impression. ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ థంబ్ ఇంప్రెషన్ అనేది, థంబ్ ఇంప్రెషన్ మొదటి నుంచి ఉంది కానీ ఫోటోగ్రాఫ్ లేదు మనకి. 2004లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెక్షన్ 32A అని తీసుకొచ్చింది. ఎందుకంటే 100 ఏళ్లుగా మనం అదే యాక్ట్ చేస్తున్నాం, బట్ ఇంపర్సనేషన్లు, ఫ్రాడ్స్ పెరిగిపోయినాయి. మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, స్టాట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ నుంచి వచ్చింది ఇదని చెప్పి. ద వెరీ కోర్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? అసలైనోడే అమ్మినాడు, వాడిని గుర్తించామనే కదా సబ్ రిజిస్ట్రార్ చెప్పాల్సింది. ఆ ఫ్రాడ్స్, ఇంపర్సనేషన్ జరగకుండా ఉండటం కోసం ఫోటోగ్రాఫ్ని తీసుకొచ్చాం ఫస్ట్ టైం. అంటే అమ్మే వ్యక్తి ఫోటో పెట్టాలి, ఒకవేళ సేల్ డీడ్ లాంటిది అయితే కొనేవాడి ఫోటో కూడా పెట్టాలి. అట్లా వరుసగా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ తయారైతే ఇందులో అమ్మినవాడు ఇందులో కొన్నవాడు అవుతాడు, ఈ కొన్నవాడు ఇంకో దానికి అమ్మినవాడు అవుతాడు. సో పెర్పెచువల్గా కూడా ఒక సీక్వెన్స్ నడిచిపోతుంది, ఫ్రాడ్కి స్కోప్ తగ్గుతుంది. అందుకని 32A సెక్షన్ తీసుకురావడం జరిగింది. సో ప్రజెంటెడ్ విత్ ఫోటోగ్రాఫ్ థంబ్ ఇంప్రెషన్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 32. ఫీజ్ పెయిడ్ బిట్వీన్ ద హవర్స్. ఈ హవర్స్కి చాలా వాల్యూ ఉంది, ఇప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే కంప్యూటర్ స్టాంపింగ్ అవుతూ టైం స్టాంప్ పడుతుంది కనుక ఎవరు రాయడం లేదు. ఆ టైంలో వాడు ఎక్కడో మర్డర్ చేశాను అని చెప్పి ఒక క్రిమినల్ కేసు ఫైల్ అయింది అనుకోండి, దిస్ విల్ బీ స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్. అతను మా ఆఫీస్లో ఉన్నాడు, ఎందుకంటే మా దగ్గర థంబ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకుంటాం, అది రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ సేవ్స్ హిమ్ ఎ లాట్. ఆ తర్వాత చూడండి, ఎగ్జిక్యూషన్ అడ్మిటెడ్ బై. ద వెరీ కోర్ థింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అడ్మిటెడ్ బై, 3 words. అది గనక లేకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. నేను రాసిచ్చినాను అని సబ్ రిజిస్ట్రార్ ముందు ఒప్పుకుంటేనే కదా రిజిస్ట్రేషన్ అయినట్టు. అది రికార్డ్ చేస్తారు. అది రికార్డ్ చేసేటప్పుడే
క్లెయిమెంట్, ఎగ్జిక్యూటెంట్, వాళ్ళ ఫొటోసు, వాళ్ళ థంబ్ ఇంప్రెషన్స్, వాళ్ళ డీటెయిల్స్, వాళ్ళ సంతకాలు అన్నీ అప్టైన్ చేస్తున్నాం. అది స్ట్రాంగ్ ప్రూఫ్ అన్నమాట. ఇన్ని ఉండగా కూడా దే ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ బై 2 విట్నెసెస్. సెక్షన్ 34 ఆఫ్ యాక్ట్ చెప్తుందన్నమాట. 2 విట్నెస్లు ఉండాలి. వాళ్ళని ఏది ఎగ్జిక్యూషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళని గుర్తించేవాళ్ళు, వాళ్ళ ఫోటోగ్రాఫ్లు, వాళ్ళ థంబ్ ఇంప్రెషన్లు కూడా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు కొంచెం కిందికి రా నేను. ఈకేవైసీ ఆధార్ కనుక ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్గా ఉన్నట్లయితే ఆధార్ డేటాబేస్ నుంచి వీళ్ళు ఇంప్రెషన్ పెట్టగానే దాన్ని గుర్తించి ఆధార్ డేటాబేస్లో ఏ ఫోటో ఉందో ఆ ఫోటో, ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి. ఇది సబ్ రిజిస్ట్రార్ కంపేర్ చేసుకొని ఆ వ్యక్తి అతనే అని నిర్ధారించుకుంటే హీ విల్ గో అహెడ్. ఆ ఈకేవైసీ డీటెయిల్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ యుఐడిఏఐ నుంచి వచ్చిందని చెప్పి తర్వాత సబ్ రిజిస్ట్రార్ అక్కడ సంతకం పెట్టాడు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మాన్యువల్ సంతకం ఉండేది, ఇప్పుడు కూడా ఉంది. బట్ అక్కడ బయోమెట్రికల్లీ ఆథెంటికేటెడ్ బై అంటే సబ్ రిజిస్ట్రార్ కూడా థంబ్ పెట్టడం ద్వారా ఆథెంటికేషన్ జరిగింది. అంటే ఆ పైన ఏ ఎండార్స్మెంట్స్ అయితే వేశారో అవన్నీ కరెక్ట్ అని చెప్తున్నాడు సబ్ రిజిస్ట్రార్. Aadhaar is mandatory for registration? No, Supreme Court said that it cannot be taken as a mandate. Consent-based Aadhaar. Consent-based only. But despite of it, we are insisting, దాదాపు 90 to 95% Aadhaar-based authentication. Safe to have Aadhaar authentication. Safe. Apart from Aadhaar, registration purpose ki, sub-registrar should never say, even in the latest bill also, మీకు ఆధార్ లేదని చెప్పి రిజిస్ట్రేషన్ రెఫ్యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఖచ్చితంగా చేయాలి. పాన్ కార్డ్ పెట్టవచ్చు, పాస్పోర్ట్ పెట్టవచ్చు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పెట్టవచ్చు, ఓటర్ ఐడి ఆధార్ కార్డు పెట్టవచ్చు, బ్యాంక్ పాస్బుక్ పెట్టవచ్చు. ఇట్లా 6-7 రకాలైనటువంటి ఎవిడెన్సెస్ ఐడి ప్రూఫ్ కింద తీసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేయొచ్చు మనం. నెక్స్ట్ పేజ్. ఆధార్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే సిగ్నేచర్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది కదా, విట్నెస్ సిగ్నేచర్ వెరిఫికేషన్ ఉంది. కానీ ఇప్పుడు మనం ఒకప్పుడు ఈ ఫ్రాడ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు కోర్టులో కూడా సాక్షులు ఉంటారు, కూట సాక్షులు అంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు స్టాండర్డ్గా దొరుకుతూ ఉంటారు. వీడు సాక్ష్యం చెప్పడంలో ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉంటాడు, వాడిని పట్టుకొచ్చి ప్రతిదానికి వాడిని పెడుతూ ఉంటారు. అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుల ముందు కూడా హ్యాంగర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళని పట్టుకొచ్చి పెట్టిస్తుంటారు డాక్యుమెంట్ రైటర్స్. ఇలాంటి ఫ్రాడ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి కనుకనే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఇంకా ఎన్ని డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్లు ఎక్కువ తీసుకోవడం ద్వారా కానీ, గట్టివై తీసుకోవడం ద్వారా కానీ చేయటానికి ఒక్క సంతకం బేస్ మీద ఇవాళ మనం యాక్సెప్ట్ చేయటం లేదు. ఈకేవైసీ లేదంటే ఇంకా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. వాడికి ఆధార్ లేదు అన్నవాడు ఎవడైనా ఉంటే వీ విల్ బీ ఇంకా ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకొని చేస్తాం. ఏదో తప్పు ఉండొచ్చు, ఫ్రాడ్ ఉండొచ్చు, స్కోప్ ఉందని చెప్పి. ఇంత ఆధునిక కాలంలో కేవలం 1 సంవత్సరం కింద కూడా ఒక ఇంపర్సనేషన్ జరిగింది అని అంటే స్కోప్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. అందుకే స్టాట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్లోనే పుట్టింది జెనసిస్. అలా ఉంటాయని చెప్పి ఇట్లాంటి ఫాల్స్ ఎండార్స్మెంట్స్, ఫాల్స్ కాపీస్ ఇవన్నీ చేసిన సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ స్టాఫ్కి పెనాల్టీ 7 years జైలు కానీ, సమ్ పనిష్మెంట్, క్యాష్ పనిష్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ. అట్లాగే పబ్లిక్లో ఇంపర్సనేషన్, ఫ్రాడ్ ఇవి చేసిన వాళ్ళకి ఇవే కాకుండా సబ్మిషన్ ఆఫ్ రాంగ్ కాపీస్ అండ్ రాంగ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అన్నారు సెక్షన్ 82లో. ఏంటి ట్రాన్స్లేషన్స్ అంటే, మనం హైదరాబాద్లో ఉన్నాం, ఇక్కడ ఒక మరాఠీ ఆయన ఉన్నాడు. మరాఠీలో రాసిన డాక్యుమెంట్ తీసుకొస్తే రిజిస్ట్రేషన్ చేయనంటానికి వీల్లేదు. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తించిన 22 లాంగ్వేజ్లో మరాఠీ ఉంది. అండ్ ఈ జిల్లాలో మరాఠీని సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా గుర్తించలేదు కనుక ఇక్కడ ఎవరికి ఆ లాంగ్వేజ్ రాదు అఫీషియల్గా. ఇప్పుడు నేను ట్రైనింగ్కి వచ్చేటప్పటికి ఉర్దూ పాస్ కమ్మన్నారు. బికాజ్ ఎంటైర్ తెలంగాణలో ఉర్దూ సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ఉండింది కనుక మేము పాస్ కాలేకపోయాం, జీవో తెచ్చుకున్నాం ఏదో ఎగ్జామ్షన్. బట్ ఉర్దూలో వస్తే ఏం చేయాలి? తెలిసిన స్టాఫ్తో చదివించుకొని చేసేవాళ్ళం. కానీ చట్టమే ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చింది. మీకు తెలియని లాంగ్వేజ్లో దస్తావేజ్ వస్తే దాని యొక్క ఒక ట్రూ కాపీ,
ఒక ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ రెండు తీసుకోండి అని. ఆ రెండు కూడా ఆ ఎగ్జిక్యూటెంట్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడే అటెస్ట్ చేయాలి. ఇది ట్రూ కాపీనే, ఎగ్జాక్ట్ ఒరిజినల్ ఎంతో ఇది అలాగే ఉంది, ఇది ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ఇంటూ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి అప్పుడు మనం ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ అవి చదువుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇండెక్స్ చేసి డాక్యుమెంట్ మీద సర్టిఫికేట్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇస్తాం. ఇప్పుడు టుడే ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ డామ్ ఈజీ. గూగుల్లో మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసి చూసుకోవచ్చు, దాన్ని ఫోటో పెట్టేసి సంతకాలు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దాన్నే రిజిస్టర్ చేస్తాం. మనం ఏమి కాపీ చేయాలంటే కూడా లాంగ్వేజ్ రావాలి కదా. అప్పుడు మాన్యువల్ సిస్టంలో మరాఠీ రాకుంటే మనం మరాఠీలో కాపీ చేయలేం. ఇప్పుడు ఈజీ అయిపోయింది సిస్టమ్. సో అలాంటప్పుడు పార్టీలు కనుక అందులో చెప్పింది ఒకటి వేరే కాపీ వేరే ట్రాన్స్లేషన్ ఇచ్చారనుకోండి, మోసం వాడే చేశాడు కదా. సో ఇంపర్సనేషన్ చేసినా అలాంటి ఫ్రాడ్ చేసినా కూడా సెక్షన్ 82లో పెనాల్టీ. ఇవి రెండే పెనలైజింగ్ సెక్షన్స్. రిజిస్ట్రేషన్ చేయవలసిన దస్తావేజీని రిజిస్ట్రేషన్ చేయకపోతే పెనాల్టీ లేదు, గుర్తించరంతే, ఎవిడెన్స్ కాదంతే. కోర్ట్ విల్ నాట్ రికగ్నైజ్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ ఎవిడెన్స్ అంతే. మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకపోతే రాస్తాం, మన దగ్గర పెట్టుకుంటాం, ఉపయోగం ఏముంది, ప్రయోజనం లేదు కదా. కానీ స్టాంప్ యాక్ట్లో అలా కాదు. మీరు ఒక అగ్రిమెంట్కి 1% స్టాంప్ డ్యూటీ పెట్టాలి. సేల్ అగ్రిమెంట్కి మీరు పెట్టకుండా 100 రూపాయలు రాసి పెట్టుకున్నారు, మీకు వాడికి అమ్మిన వాడికి కొన్నవాడికి చెడింది. చెడితే ఎక్కడికి వెళ్తాడు? కోర్టుకి వెళ్ళాలి. కోర్టు వెంటనే ఏమంటుంది, నేనైతే నా దగ్గర నువ్వు 10 times పెనాల్టీ కట్టాలి, లేదు నువ్వు అడిగితే నేను జిల్లా రిజిస్ట్రార్ పంపిస్తాను, ఆయన ఇష్టం ఎంతైనా వేసుకుంటాడు అని. జిల్లా రిజిస్ట్రార్ అప్ టు 10 times, 5 రూపాయల నుంచి 10 times వరకు ఎంతైనా పెనాల్టీ వేయచ్చు. డిస్క్రిప్షన్ ఉంది జిల్లా రిజిస్ట్రార్కి. కాదు అంటే రిజిస్ట్రేషన్ పరంగా గుర్తింపు ఉండదు, కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటే స్పెసిఫిక్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ కింద పనికొస్తాయి. రిజిస్ట్రేషన్ సేల్ డీడ్ అనుకోండి, సేల్ డీడ్కి వ్యాలిడిటీ లేదు, సెకండరీ ఎవిడెన్స్ కింద గుర్తించాల్సిందే తప్ప సేల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా గుర్తించడానికి అయితే వీల్లేదు. ఎందుకంటే మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సిన దస్తావేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, సెక్షన్ 54 సంథింగ్, ఇట్ కెనాట్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎవిడెన్స్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నాన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ టు బి రిజిస్టర్డ్, సెక్షన్ 49 చెప్తుంది. ఇట్ కెనాట్ బి టేకెన్ యాజ్ ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్. ఇవి కాకుండా కూడా కొన్ని అంటే ప్రొసీజర్ ఉంది కనుక చెప్తున్నాను, కొన్ని రకాలైనటువంటి సేల్ సర్టిఫికేట్స్ కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంటు ఆక్షన్ చేస్తుంది, కోర్ట్స్ కూడా ఆక్షన్ చేస్తాయి, రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ ఆక్షన్ చేస్తారు. ఈ 3 రకాల ఆక్షన్ చేసిన తర్వాత ఇచ్చే సేల్ సర్టిఫికేట్స్ వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపించినట్లయితే వీళ్ళు దాన్ని ఫైలింగ్ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే అది పబ్లిక్కి తెలియాలి కదా, అందుకోసం ఆ ఇండెక్సెస్ వస్తాయి, పబ్లిక్ చూసుకుంటే ఫలానా వాళ్ళు అమ్మారు, ఫలాని కోఆపరేటివ్ సేల్ సర్టిఫికెట్, ఇది ఫలాని సేల్ సర్టిఫికెట్, ఇట్లా తెలుస్తుంది. ఆ ఫైలింగ్ ఆ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి మనకి. వీలునామాలు అంటే మీరు అడ్వకేట్స్గా అవుతున్నారు కనుక విల్ డీడ్స్ గురించి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. విల్ డీడ్ని సెక్షన్ ఇది కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ డాక్యుమెంట్ కాదు, సెక్షన్ 19 కింద ఆప్షన్, 18 కింద ఆప్షనల్ రిజిస్టరబుల్ డాక్యుమెంట్. తర్వాత మామూలుగా 120 days ఏదైతే సెక్షన్ 23లో అప్లై అవుతుందో దీనికి అప్లై కాదు. మీరు 5 ఏళ్ల కింద రాసిన వీలునామాని వాళ్ళ పోయి సబ్ రిజిస్ట్రార్ ముందు పెట్టి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. మీ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం కర్ణాటకలోనో ఢిల్లీలోనో మరి హిమాచల్ ప్రదేశ్లోనో ఉన్నా కూడా మీరు ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి, ఇక్కడ మీ ఇష్టం వచ్చిన ఆఫీస్కి పోయి చేయించుకోవచ్చు వీలునామా రిజిస్ట్రేషన్. దానికి జ్యూరిస్డిక్షన్ కూడా లేదు. సెక్షన్ 28 అప్లై కాదు, 29 కిందకి వస్తుంది అది. సిమిలర్గా సీల్డ్ కవర్ కూడా, సీల్డ్ కవర్ అనేది ఒక జిల్లా రిజిస్ట్రార్ దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది. మనం ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం. బుక్ 5 దట్ ఇస్ దేర్ ఫర్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఇంకోటి, వీలునామా రాసే వ్యక్తి సాధారణంగా 50 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళే రాస్తూ ఉంటారు. సాధారణంగా ఒక 70-80 ఏళ్ల వ్యక్తి వీలునామా రాస్తూ వాళ్ళ అన్నయ్యని 85 ఏళ్ళ ఆయన్ని వీలునామాలో విట్నెస్గా పెడితే వాట్ ఈస్ ద యూజ్? ఆయనే ముందు పోతాడేమో తెలీదు.
వీలునామా రాయించేటప్పుడు సిన్స్ యూఆర్ ఆల్ అడ్వకేట్స్ యూ విల్ బి డ్రాఫ్టింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. టెస్టేటర్ కంటే చిన్న వ్యక్తుల్ని, చిన్న వయసు గల వాళ్ళని సాధ్యమైనంత వరకు సాక్షులుగా పెట్టడం మంచిది. బికాజ్ ప్రీడిసి అయ్యే అవకాశం ఆయనకి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వీళ్ళు బ్రతుకుంటే వీళ్ళు చెప్తారు రేపు పొద్దున ఎస్ మా సమక్షంలోనే సంతకం పెట్టాడు వీలునామా అని చెప్పి. సో వీలునామాలకి ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ని పెట్టుకోవాలి. ఎగ్జిక్యూటర్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి వీలునామాని? ఒక వ్యక్తి గతించిపోయిన తర్వాత అతని ఎస్టేట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అది ఇంప్లిమెంట్ చేయటం అంటే ఎవరో ఒకరిని, ఒక అడ్వకేట్ని, ఒక ఫ్రెండ్ని, ఒక సమర్థుడిని పెట్టి హీ హ్యాస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది విల్ డీడ్ అని ఎగ్జిక్యూటర్స్ కూడా మనం అపాయింట్ చేసుకుంటాం. నాకైతే అవసరం లేదు, బట్ కావాలంటే అందరికీ ఓకే. వద్దండి, వాటర్ చాలా నాకు వద్దండి, ఐ ఫీల్ కంఫర్టబుల్, నో ప్రాబ్లం. సీల్డ్ కవర్ని రిజిస్టర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వీలునామా వ్రాయించి వీలునామాలో తన సంతకం పెట్టి టెస్టేటర్, దాని కింద ఇద్దరు సాక్షులు వాళ్ళు ఏమంటారంటే మా సమక్షంలో వీలునామా వ్రాసిన టెస్టేటర్ కోరిక మేరకు ఆయన సంతకం పెట్టాలని చూసి ఆయన సమక్షంలో మేము కూడా సంతకం పెట్టామని రాస్తారు. ఇది ఒక జనరల్ క్లాస్ రాస్తుంటారు, చాలా ఇంపార్టెంట్. అది రాసి దాన్ని ఒక కవర్లో పెట్టి దాన్ని ఇంకొక బలమైనటువంటి క్లాత్ కవర్స్ ఉంటాయి, లోపల క్లాత్ ఉంటుంది, అలాంటి కవర్స్లో పెట్టి వండిపెట్టి సీల్ చేసి, మామూలుగా కవర్లు అంటించినప్పుడు వెనక పక్క సీల్ మన జాయింట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ జాయింట్ పాయింట్స్ వైపుకి ఏం చేస్తారంటే లక్క, ఏదో కలర్ లక్క, నల్లదో ఎర్రదో, ఆ లక్క తీసుకొని 7-8 సీల్డ్ వేసేస్తారు. సీలింగ్ లాకర్ ఉంటుంది కదా, సీలింగ్ వ్యాక్స్, యూ కాల్ ఇట్ వ్యాక్స్, యా, సమ్ పీపుల్ కాల్ ఇట్ వ్యాక్స్, యా. ఆ సీలింగ్ వ్యాక్స్ వేసి దాని మీద ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ సీల్ ఫర్ యూ, మీ పేరు మీద అక్షరాలతో కానీ కొందరు ఇట్లా పెట్టుకుంటారు కదా, ఇది కూడా వేయచ్చు. లేదంటే మీరు చేయించుకొని వేయచ్చు. నాకు ఒక సీల్ ఉండేది, వి అని నా సంతకమే ఉండేది. నేను రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏఐజీ స్టాంప్స్ చేసినప్పుడు లోపల స్టాంప్ డిపోలో 400-500 కోట్ల వర్త్ స్టాంప్స్ ఉండేవి. అది సాయంత్రం సీల్ వేసి మళ్ళీ ఆ సీల్ వేసుకొని వెళ్ళేవాడిని. సో దట్ మళ్ళీ మరుసటి రోజు వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గానే ఉంది అంటే ఓపెన్ చేయటం, లేదంటే పోలీస్ కేసు పెట్టడం. అట్లాగా ఆ సీల్ వేసిన తర్వాత వాటి మీద మన ఇంప్రెషన్, కొందరు హనుమంతుడి బొమ్మ వేసుకుంటారు, కొందరు రూపాయి బొమ్మ వేస్తారు, సంథింగ్ వేసి దాని మీద దిస్ సీల్డ్ కవర్ కంటైన్స్ ద విల్ డీడ్ ఆఫ్ లాస్ట్ విల్ ఆఫ్ సో అండ్ సో పర్సన్ అని రాస్తారు. రాసి అది తీసుకెళ్ళి జిల్లా రిజిస్ట్రార్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఒకసారి ఆ కవర్ అటు ఇటు తిప్పి చూసి సీల్డ్ బాగా ఉన్నాయని చూసుకున్న తర్వాత ఆయన ఐడి ప్రూఫ్ తీసుకొని, ఆయన ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ తీసుకొని, అతను 2 విట్నెస్లను తీసుకొని అదే కవర్ మీద ప్రజెంటెడ్ ఇన్ మై ఆఫీస్ బిట్వీన్ ది సో అండ్ సో హవర్స్ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్ బై సో అండ్ సో పర్సన్ హూ అడ్మిటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఇట్ అని చెప్పి ఒకటి తీసుకొని అక్కడ సంతకం పెట్టించుకొని విట్నెస్లు తీసుకొని దాన్ని స్పెషల్గా 5th బుక్ 5లో ఎంట్రీ వేసి దిస్ ఈ కవరు ఇలా ఉంది, దీంట్లో ఇన్ని సీల్డ్ ఉన్నాయి, సీల్ మీద ఈ బొమ్మ ఉంది, ఆ డిస్క్రిప్షన్ అంతా రాసి రిజిస్టర్ చేసి ఆ ఫీజు కలెక్ట్ చేసుకొని ఆయనకి ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు. నీడ్ నాట్ బి ఆల్వేస్. మీరు ఒక దస్తావేజులో లోపల పెట్టే వాళ్ళని అటెస్టింగ్ విట్నెస్ అంటాం. ద పర్సన్స్ హూ సైన్ ఆన్ ది డాక్యుమెంట్ యాజ్ విట్నెసెస్ ఆర్ కాల్డ్ అటెస్టింగ్ విట్నెసెస్, whereas the persons who are identifying the parties in the registration office are called identifying witnesses. They need not be one and the same. Their purpose is also altogether different. డాక్యుమెంట్లోని కంటెంట్కి అటెస్ట్ విట్నెస్ ప్రూఫ్, మా ముందే ఆయన సంతకం పెట్టాడండి దస్తావేజ్లోని కంటెంట్స్కి. కానీ ఆఫీసులో సంతకం పెట్టేటప్పుడు ఈయన ఫలానా సుబ్బారావు గారే, ఈయన ఫలానా వివి నాయుడే అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మాత్రమే అది మా ఆఫీసులో సంతకాలు పెట్టేవాళ్ళు. అట్లా సీల్ కవర్ని మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ బిల్ 2025 గురించి కొంచెం చెప్పుకుందాం.
ఇది నాకు చాలా నచ్చింది. హ్యావింగ్ వర్క్డ్ ఫర్ 35 years in the department, I like the bill very much because for the first time ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ చూపించారు బిల్లో. బిల్లు మొత్తంలో హర్ అనే ఉంది, హిజ్ అని ఎక్కడా లేదు. మీరు ఆ యాక్ట్ని చూడండి అయినా పీడిఎఫ్లో ఉంది. First page. Directly it's there over there. Yeah, go there. No. ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి. Yeah, click there. Then. పైన ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ డ్రాఫ్ట్ విత్ ఓల్డ్ యాక్ట్. ఇక్కడ Can you full screen this? Documents. నాకు దగ్గరగా ఉండేసరికి కళ్ళు ఇదిగా ఉంది. మీరు కంట్రోల్ ఎఫ్ కొట్టి హర్ అని కొట్టండి, మీకు 26 వస్తాయి, 20, 30 వస్తాయి. ఫాదర్ ఆర్ మదర్ ఫర్ అన్ అబ్లిషన్ జస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ ఎఫ్ కొట్టండి, ప్రతి చోట హర్. అది కాదు, అదేమో పాత యాక్ట్లో ఇది కొత్త బిల్లో భాగమైంది. సరే, ఓకే, దట్స్ వన్ థింగ్ దట్ వీ కెన్ సీ, నో ప్రాబ్లం. ఈసారి చేసిన యాక్ట్లో ఆల్మోస్ట్ పాత యాక్ట్లో ఉన్న అన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కొంచెం టింకర్ చేసి సెక్షన్స్ రీనెంబరింగ్ చేశారు, గ్రూపింగ్ కొంచెం చేశారు. ఫస్ట్ థింగ్, ఐడెంటిఫైబుల్ థింగ్ ఈజ్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ వాడారు. మనకు పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ టైంలో వచ్చిన యాక్ట్స్ చాలా కొద్ది యాక్ట్స్లోనే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఉంది. ఆర్టీఐ యాక్ట్ వన్ సచ్ యాక్ట్. రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఈజ్ చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో రాశారు. మనకు ఇంగ్లీష్లో ఈ నాన్ అబ్స్టెంట్ క్లాజ్ ఉంటుంది, నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కంటైన్డ్ ఇన్ నుంచి మొదలు పెడతారు, మన బుర్రకు అర్థం కాదు. అలా కాకుండా సింపుల్గా రాశారు. ఇప్పుడు ఇది కూడా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లోనే చేశారు. అబ్బా, అవన్నీ అలా, ఎందుకంటే 1880s అప్పట్లో రాసిన యాక్ట్లు అవన్నీ కూడా చాలా మారిపోతుంది. అసలు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ లీగల్ ఎక్యుమెన్ ఉన్న సైకాలజీ ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, సాధారణమైన వ్యక్తులకు అర్థం కాదు, చాలా కష్టం. ఇందులో ఏం చేశారంటే ఈసారి కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ డాక్యుమెంట్స్ని చాలా పెంచారండి. ఇంతకుముందు కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ డాక్యుమెంట్స్ అది పాతది. ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఇది బిల్, అది ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్ట్ 1908 యాక్ట్. నేనేం చేశాను, కంపారిటివ్గా వేశాను. ఎవరైనా చదువుకునే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాట్ ఈజ్ ది, నేను ఇంకా అవతల నోట్స్ కూడా రాశాను, ఎక్కడైనా చేంజ్ ఉంటే ఏం చేంజ్ చేశారు అనేది కూడా ఆ స్క్రీన్లో కొన్ని పేజెస్లో ఉంది నోట్స్. ఇట్లా ఈ ఎడిషన్స్లో ఏం చేశారంటే, మామూలుగా ఎడిషన్ అంటే సెక్షన్ 2లో డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి అన్నీ. ఈ డెఫినేషన్స్ని చాలా పెంచారు ఈసారి. పెంచి ఏం చేశారంటే, ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఏంటో కూడా ఈసారి ఇందులోనే పెట్టారు. ఇంతకుముందు ఎగ్జిక్యూట్ అనేది లేదు, మామూలు అర్థము జనరల్ క్లాజ్ యాక్ట్లో కానీ అట్లా తీసుకునేవాళ్ళం. ఈసారి అలా కాకుండా స్పెసిఫిక్ యాక్ట్లో పెట్టారు. లీజ్ని డెఫినేషన్ ఇంతకుముందు స్టాంప్ యాక్ట్లో ఉంటుంది మనకి లీజ్ డెఫినేషన్, ఈసారి రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్లో కూడా లీజ్ డెఫినేషన్ పెట్టారు. మెంటల్ కెపాసిటీ అనేది పెట్టారు, బికాజ్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అబ్టైనింగ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఒక మనిషి వస్తాడు మేధకుడు, అతను సరిగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడు, సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వస్తాడు, మావాడేనండి ఇలా కొంచెం బాలేదని చెప్తారు. నిజానికి అతను మెంటల్ ఇన్కెపాసిటీ ఉంటుంది. అసలు వాట్ ఈజ్ మెంటల్ ఇన్కెపాసిటీ చాలా బాగా డిఫైన్ చేసి పెట్టారు. అందులో తను ఏం చేస్తున్నాడో, ఎందుకు వచ్చినాడో దాన్ని కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతే అది మెంటల్ ఇన్కెపాసిటీ అని చెప్పి ఈ డెఫినేషన్స్లో పెట్టారు. అలా ఉన్న వ్యక్తి దగ్గర అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ రికార్డ్ చేయం మనం, అతనికి గార్డియన్ కావాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ సెటప్లో కలెక్టర్ ఇస్తారు. మెంటల్ ఇన్కెపాసిటీ ఉన్న వ్యక్తికి కలెక్టర్ గారు వాళ్ళ మదర్నో ఫాదర్నో బ్రదర్నో ఎవరో ఒకరిని గార్డియన్గా అపాయింట్ చేసి ఇస్తారు. ఇప్పుడు రైట్ నౌ దట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్. Present Act, SRO is mandated to check the... Definitely. Even under present Act. ఎందుకంటే అతను అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ వాలంటరీగా, ఇప్పుడు తాగుబోతులు వస్తారు, చేయలేము, వీ కాంట్ రిజిస్టర్, Contract he cannot execute. హీ కెనాట్. సేమ్ అది ఈసారి పర్టికులర్ యాక్ట్లోనే తీసుకొచ్చేసారు. ఇంతకుముందు మార్ట్గేజ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ మనకు
డెఫినేషన్ ఇందులో లేదు, స్టాంప్ యాక్ట్లోనే ఉంది. అది ఈసారి మనం ఈ యాక్ట్లో బిల్లో తీసుకొచ్చాం. ద వర్డ్ హర్ ఈజ్ యూజ్డ్ 58 times ఇన్ ద బిల్. 58 సార్లు వాడారంటే మీరంతా సంతోషించాలమ్మా. మోడీ గారు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అది. తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు 1908లో జిల్లా రిజిస్ట్రార్ అంటే రిజిస్ట్రార్ అండ్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ అనే 2 పదాలే వాడారు యాక్ట్లో. ఈసారి అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఐజీ, జాయింట్ ఐజీ, అసిస్టెంట్ ఐజీ, డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్స్ ఇది కూడా ప్రొవిజన్ యాక్ట్లోనే ఇచ్చేస్తారు మనకి. డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ అండ్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ 2 ఉండేవి. తర్వాత నెక్స్ట్ మేజర్ చేంజ్ ఏంటంటే కంపల్సరీ రిజిస్ట్రబుల్ డాక్యుమెంట్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారు. మనం మామూలుగా సేలు, సెటిల్మెంటు, ఎక్స్చేంజ్, గిఫ్ట్, లీజు, రిలీజు, పార్టీషన్ ఇవి కామన్గా అందరికీ తెలిసినవి. మార్టిగేజ్ ఇవి కాకుండా ఈసారి పర్టికులర్గా అంతకుముందు యాక్ట్లో 100 రూపాయల విలువ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రతి మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్సాక్షన్ని రిజిస్టర్ చేయాలని ఉండేది. ఈ 100 తీసేశారు. బ్రిటిషర్స్ పెట్టారు. ఆ రోజుల్లో 100 అంటే చాలా పెద్ద అమౌంట్. కెన్ వి ఇమాజిన్ 1908లో 100 అంటే 5 తులాల బంగారం వచ్చేది కావచ్చు. 5, 6, 10 తులాల బంగారం వచ్చేది ఆ రోజుల్లో. ఇవాళ 10 లక్షలు. మరి వానాడు 100 రూపాయలు దాటివే రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టారు. ఇవాళ 100కి రిలవెన్స్ ఏముందని అందుకే 100 తీసేసాం మనం. సో ఎవ్రీథింగ్. కన్స్ట్రక్షన్ అగ్రిమెంట్స్, డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్స్ ఇంతకుముందు కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ డాక్యుమెంట్స్ లేవు. తర్వాత మనం ఇది మాట్లాడేటప్పుడు ఇండియా మొత్తానికి ఉండే యాక్ట్లో మార్పులు మాట్లాడుతున్నాం. మన స్టేట్లో చాలా అమెండ్మెంట్స్ తెచ్చాం. మన దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ సేల్ డీడ్ కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ చేసుకున్నాం. 17G అని ఒక సబ్సెక్షన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మన క్లాజ్ పెట్టాం. అయితే ఇండియాలో అందరికీ అట్లా లేదు. ఇప్పుడు తెచ్చిన దాంట్లో ప్రతి స్టేట్లో ఉన్న బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి, ప్రతి స్టేట్లో చేసిన బెస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఏంటో అవన్నీ కలిపి కొత్త యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. చాలా బాగుంది అది. ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చిన దాంట్లో జీపీఏ ఫర్ సేల్ కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ మన స్టేట్లో ఎప్పటి నుంచో వాడుతున్నాం ఇది. ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా సేల్ పవర్ ఇచ్చిన జీపీఏని కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ చేస్తారు. డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ సెక్షన్ 58F ఆఫ్ టీపీ యాక్ట్ కింద చేస్తాం మనం. ఇది ఈరోజు కూడా కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ కాదు, ఇట్స్ ఆప్షనల్. బట్ ఈ కొత్త బిల్లో కంపల్సరీ చేశారు. చెయ్యడమే కాకుండా ఇంకో ప్రొవిజన్ ఇచ్చారు. మనకు బర్డెన్ అవుతుందని చెప్పి బ్యాంక్స్ కెన్ ఆల్సో డిపాజిట్ చేసుకొని ఆ డీటెయిల్స్ని సబ్ రిజిస్ట్రార్కి పంపించేందుకు సెక్షన్ 14(3) అని ఒకటి పెట్టారు. అంటే వాడే డిపాజిట్ చేసుకుంటాడు, ఆ డీటెయిల్స్ సబ్ రిజిస్ట్రార్కి పంపిస్తే ఈయన ఇండెక్స్ చేస్తాడు. ఇది మంచి ప్రొసీజర్ పెట్టారు. తర్వాత ఈ డిక్రీసు, కోర్ట్ ఆర్డర్సు, అవార్డ్స్ పాస్డ్ బై ద కోర్ట్స్ వాటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఏది ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించినవి అసైన్ చేసిన దే ఆర్ కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ ఈ కొత్త యాక్ట్లో. ఇంతకుముందు లేదు. ఎస్, పబ్లిక్ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు వాట్ హ్యాపెండ్ దేర్ అనేది తెలుస్తుంది, కోర్టులో ఏమైంది అనేది. సేల్ సర్టిఫికేట్స్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. కోఆపరేటివ్ సేల్ సర్టిఫికేట్ అని, రెవెన్యూ సేల్ సర్టిఫికేట్ అని, కోర్ట్ సేల్ సర్టిఫికేట్ అని, ఇలా రకరకాలుగా. అవి ఇంతకుముందు ఆప్షనల్ రిజిస్టరబుల్లో ఉండేవి, ఇప్పుడు కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ చేశారు. ఏ సేల్ సర్టిఫికేట్ అయినా, ఏ అథారిటీ భారతదేశంలో ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ ఏది ఇచ్చినా కూడా కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ అని చెప్పి పెట్టారు. తర్వాత కంపెనీస్ యాక్ట్ 395 350 సెక్షన్ కింద అనుకుంటాను మర్జర్సు, అమాల్గమేషన్సు, డీమర్జర్స్, 2 కంపెనీలు కలిసిపోవడం కానీ, ఒక కంపెనీ 2గా విడిపోవటం కానీ ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు ఇంతవరకు కోర్టు ఆ స్కీమ్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ని అప్రూవ్ చేసి ఇస్తుంది. ఇస్తే వాళ్ళు జిల్లా రిజిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాని మీద 2 స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టి సంతకం చేయించుకుంటారు. కానీ హీర్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ త్రూ దిస్ బిల్ దే ఆర్ మేడ్ కంపల్సరీలీ రిజిస్టరబుల్ డాక్యుమెంట్స్ సో దట్ కంపెనీ అసెట్స్ మొత్తం రికార్డులోకి వచ్చేస్తాయి. తర్వాత దే ఆర్ నాట్ కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ అమాల్గమేషన్స్, మర్జర్స్, డీమర్జర్స్. కోర్టు ఏం చేస్తుంది, స్కీమ్ని పాస్ చేస్తుంది, అప్రూవ్ చేస్తుంది. అప్రూవ్ అయిన స్కీమ్ని వాళ్ళు జిల్లా రిజిస్ట్రార్ దగ్గర తీసుకొచ్చి 2% స్టాంప్ డ్యూటీ ఆర్టికల్ 20D కింద కన్వేయన్స్ కింద స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టి జిల్లా రిజిస్ట్రార్ గారు దాని మీద స్టాంప్డ్ ప్రాపర్లీ అని చెప్పి ఒక సంతకం వేస్తాడు. అంతవరకే జరుగుతుంది. అది ఇండెక్స్లోకి వెళ్ళదు. కమింగ్ ఇన్ టు ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద సబ్ రిజిస్ట్రార్ రావడంలో ఇప్పుడు. బట్ నౌ
దే ఆర్ ప్రపోజ్ టు బి కంపల్సరీ. ఇంతకుముందు అథారిటీస్ టు అడాప్ట్, కంపల్సరీ రిజిస్టబుల్ కాదన్నాము, ఇప్పుడు దే ఆర్ మేడ్ కంపల్సరీ రిజిస్టబుల్. అథారిటీస్ టు అడాప్ట్. పిల్లలు, ఒక వ్యక్తి చనిపోతూ తన భార్యకి, నేను చనిపోయిన పక్షంలో పిల్లలు లేకుండా చనిపోతున్నాడు అనుకోండి, పున్నామ నరకం నుంచి కాపాడాలి కదా, హిందూ బిలీఫ్. అందుకనే యూ మే అడాప్ట్ ఎ సన్ అని చెప్పి అది. The act is provision okay, but the act anyway is giving only a single parent also they can adopt. అది ఉంది, దట్ ఈస్ ఇట్. బట్ ఆ అడాప్షన్ కూడా ఇప్పుడు ఈయన ఆస్తి ఉంటుంది, ఈయన లెగసీ, ఆయన అది తన ద్వారా వచ్చిన ఆస్తిని ఎవరికి, ఆమె ఎవరినో ఇష్టం వచ్చేది చేసుకోకుండా ఆయన ఒకటి ఇచ్చాడనుకోండి, దట్ ప్రివేల్స్ ఓవర్ కదా ఆటోమేటిక్గా. అట్లా. ఇక ఇంకొక రాడికల్ చేంజ్ ఇన్ ద న్యూ బిల్ ఈజ్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్స్. ఇది వండర్ఫుల్ ప్రొవిజన్. కోర్ట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ బర్డెన్ విత్ దీస్ క్యాన్సిలేషన్స్. నిజానికి లీగల్ మ్యాటర్స్, కానీ చాలా క్లెవర్గా బిల్లు తయారు చేశారు. ఏంటంటే, ఎన్ ఆఫీసర్ నాట్ బిలో ది ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్ విల్ బి ది అడ్judicating authority for cancelling documents, not below the rank of IG of registration and stamps. Highest department, head of the department equal, not himself, not below the rank of IG అన్నాడు అంతే. And over and above him, appeal, not below the rank of secretary to government. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ తెలంగాణ, మన స్టేట్ గవర్నమెంట్. అందుకని ఈసారి అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ అనే పదం వాడారు యాక్ట్లో ఫస్ట్ టైం. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనకుండా అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ అన్నారు. ఎందుకంటే స్టేట్ ఉండొచ్చు, సెంట్రల్ ఉండొచ్చు, అది కాకుండా యూటీస్ ఉండొచ్చు. అందుకనే అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్ అన్నారు. వీళ్ళు ఏం చేయాలి, వాళ్ళ గైడ్లైన్స్ కూడా ఇచ్చారు, ఎట్లా పడితే అట్లా చేయడానికి లేదు. అసలు లేదు, మాకు లేదు, క్యాన్సిలేషన్ పవర్స్ లేవు. దాని మీద అనంతుల సాయమ్మ వర్సెస్ ఒక కేసు ఉంది హైకోర్టులో. అఫ్జల్ పుర్కార్ గారు సిజేగా చీఫ్ జస్టిస్గా ఉన్నప్పుడు ఒక 80 పేజీల జడ్జిమెంట్. అది జిల్లా రిజిస్ట్రార్కి, ఐజీకి క్యాన్సిలేషన్ పవర్స్ ఉన్నాయన్న దాని మీద వెళ్ళారు. ఈసారి డైరెక్ట్గా ఇందులోనే పెట్టారు. పెట్టి అంటే ఎస్, ఫ్రాడ్, ఇంపెర్సనేషన్, సంథింగ్ అగైనెస్ట్ స్టాట్యూట్స్. మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లోని కొన్ని, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ రిజిస్టర్ చేశారు, పొరపాటున రిజిస్టర్ అగైనెస్ట్ లా. అగైనెస్ట్ లా అనే రాశారు అందులో రాయటం కూడా. వాళ్ళు ఏం రాశారంటే, the document relates to a transaction which is found to be against the provisions of any applicable law by a competent court or authority upon submission of the order అన్నారు. ఇప్పుడు ఈ బిల్లు కొత్త బిల్లు పెట్టారు. ఇంతకుముందు ఏదైనా కోర్టుకి వెళ్ళాల్సిందే. పార్ట్లీ ఎందుకంటే అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఐజీ ఆర్ ఎనీ డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ద పవర్ టు అడ్జుడికేట్ టైటిల్. దట్ ఇప్పుడు లేదు, ఎప్పుడు లేదు, కొత్త బిల్లు కూడా లేదు. అది ఎప్పుడు కోర్ట్స్కే ఉంటుంది. ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ టైటిల్ ఈజ్ లీగల్ ప్రాసెస్, దట్ ఈజ్ వెస్టెడ్ విత్ ద కోర్ట్స్ ఓన్లీ. అంటే నిజానికి టైటిల్ సిస్టమ్ లేదు. ఇండియన్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ బేస్డ్ ప్యూర్లీ ఆన్ ద పర్పెచుయేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఓన్లీ. టైటిల్ లేదు. కంక్లూసివ్ టైటిల్ సిస్టమ్ని టారెంట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఈ టారెంట్ సిస్టమ్ న్యూజిలాండ్లో స్టార్ట్ అయింది, ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది, యూకేలో 2002లో వచ్చింది, మలేషియాలో ఉంది, తర్వాత యుఎస్లో కొన్ని స్టేట్స్లో ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, దే ప్రిపేర్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ టైటిల్స్. అవి చిన్న చిన్న దేశాలు, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఉంది, పాపులేషన్ తక్కువ ఉంది, లిటరసీ ఎక్కువ ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, వాళ్ళ ల్యాండ్ పార్సల్స్ని వర్కౌట్, మన దగ్గర 145 కోట్ల జనాభాతో మనం తయారు చేయలేం. ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీస్. అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీస్కి చేయొచ్చు మనం కూడా. ఎందుకంటే మనం ఇది ఎప్పుడో 20 ఏళ్ల కింద మొదలుపెట్టాం. భూభారతి అని నిజామాబాద్ జిల్లాలో స్టార్ట్ చేశారు. వినోద్ అగర్వాల్ అని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉండేవారు. ఆయనకి స్పెసిఫిక్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు, స్టడీ చేసి టైటిల్ సిస్టమ్ని చేయాలని చెప్పి. అందులో భాగంగా నేను ఆస్ట్రేలియా కూడా పోయి వచ్చాను గవర్నమెంట్ తరఫున. టైటిల్ అంటే దానికి 30-40 ఏళ్ల రికార్డు వెరిఫై చేసి ఎటువంటి కల్తీ లేకుండా ఎక్యురేట్గా ఇది ఫలానా ఆయన హోల్డింగ్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి, దానికి చాలా మెథడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, ఆ పద్ధతుల్లో చేసి
రిజిస్టర్ ఆఫ్ టైటిల్స్, దిస్ ల్యాండ్ పార్సల్. నువ్వు ల్యాండ్ పార్సల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా పెక్యులర్గా. నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, 2B, 2A, 2C ఇట్లా పర్టికులర్ నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి వాటికి. ఇవాళ నా ల్యాండ్ ఒక చోటు ఉంటుంది, నా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, అందులో సర్వే నెంబర్స్ని ఒకసారి నేను కెడస్ట్రల్ మ్యాప్ తీసి చూశాను. నేను వేసుకునే సర్వే నెంబర్లు కెడస్ట్రల్ మ్యాప్లో 1-2 ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నాయి, 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నాయి. అంటే ఇది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతోంది. 1935లో ఇప్పుడు సర్వే అయింది తెలంగాణలో. ఆ తర్వాత పట్వారీలు ఏది రాస్తే అదే. సబ్ డివిజనింగ్ ఎప్పుడు జరగల. కొడుకు ఒక వ్యక్తి 20 ఎకరాలు ఉంటే ఎకరా అమ్ముకుంటూ పోతే by 1, by 2, by 3 ఇచ్చుకుంటూ రాసారే కానీ by 1, by 2, by 3 భూమి మీద లేవు కదా. భూమిని సబ్డివైడ్ చేసి సర్వే వాళ్ళు సేత్వార్ ఇష్యూ చేసి, సప్లిమెంటరీ సేత్వార్ ఇష్యూ చేసి మ్యాప్లు ఇచ్చుంటే ఆ మ్యాప్ ప్రకారం స్టాండర్డ్గా పోవచ్చు. అలా జరగలేదు. అలా జరగనంత వరకు టైటిల్ సిస్టమ్ ఎప్పటికీ ఇవ్వలేము మనం. టైటిల్ సిస్టమ్ ఇస్తే రేపు పొద్దున ఒక వ్యక్తికి నష్టం జరిగితే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు కంపెన్సేట్. ఇప్పుడు అమెరికాలో ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలు చేస్తాయి, వాళ్ళు కంపెన్సేట్ చేస్తారు మొత్తం డబ్బుని. నేను $5 లక్షలు కొనుక్కుంటే $5 లక్షల అదనంగా కూడా డబ్బు వేసి ఇవ్వాలి వాళ్ళు నష్టం జరిగితే. One of our classmates, he works with that title insurance. He works for a company which insurances the title. Yes. They will guarantee. Yeah. If you have a lien on the property or ఇన్సూరెన్స్ చేస్తారు వాళ్ళు. then we will guarantee you. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్ ఈస్ టైటిల్ సిస్టమ్. దాన్ని టారెన్స్ సిస్టమ్ అంటారు. కంక్లూసివ్ టైటిల్ని టారెన్స్ సిస్టమ్ అంటారు. రీసెంట్గా సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్లో కూడాను రిజిస్ట్రేషన్ విల్ నాట్ లీడ్ టు యువర్ టైటిల్. కరెక్ట్. రిజిస్ట్రేషన్ ఓన్లీ ఏ ప్రిజంప్షన్. నో పర్సన్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎ బెటర్ టైటిల్ దాన్ వాట్ హీ పొసెస్ అనేది ప్రిన్సిపల్. ఇప్పుడు ఈ భూమి నా పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది కనుక నేను ఇంకొక ఆయనకు అమ్ముతుంటే ఆయన తీసుకుంటున్నాడు, నా పొసెషన్ నుంచి ఆయన పొసెషన్కి వెళ్తోంది. రేపు పొద్దున ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మా బాబాయ్ పిల్లలో మరెవరో ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు దీని టైటిల్ మీద, మాకు రైట్ ఉంది ఈయన ఎట్లా అమ్ముతాడు అని. మొత్తం గందరగోళం అవుతుంది కదా. నాట్ ఎట్ ఆల్. అందుకని రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ మాత్రమే ఇది. మీకు ఎంత రైట్ ఉందని మీరు భావిస్తారో అంత రైట్నే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. నేను ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మా డిపార్ట్మెంట్, నేను అందరికీ మా ఆఫీస్లో మా స్టాఫ్ చెప్తాను, మీ ఆఫీస్లో ముందు నోటీస్ బోర్డు పెట్టండి, బయర్ బివేర్. కొనుక్కునేవాడే జాగ్రత్త పడాలి. మేము కేవలం వాడు అమ్ముతున్నాడు, నువ్వు కొంటున్నావు, మా దగ్గరకు వచ్చారు, మాకు స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టారు, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కట్టారు, మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాం. ఈ కొనేవాడు వాడు కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి, భూమి మీదకి పోయి చూడాలి, చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులను అడగాలి, ఇతని ఆస్తిపరుడేనా, ఈ ఆస్తి అతనిదేనా. ఎందుకంటే ఇవన్నీ సబ్ రిజిస్ట్రార్ చేయడు కదా. సబ్ రిజిస్ట్రార్ దగ్గర ఏముంటుంది, మరి మీ డాక్యుమెంట్ మేము ఈసీలు ఇవ్వాలి, పబ్లిక్కి చూపించాలి, మా కంప్యూటర్లో మెయింటైన్ చేయాలి కదా. మేము టైటిల్ ఇవ్వడం లేదు సార్, టైటిల్ ఇస్తే మేము 10 కాదు 20% ఛార్జ్ చేస్తాం. అయితే సార్ టైటిల్ సిస్టమ్ ఇవ్వటం ఇండియాలో ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటికీ కాదు, కానీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్కి మాత్రం సాధ్యపడుతుంది. కర్ణాటకలో నేను స్టడీ చేసి వచ్చానండి. కర్ణాటకలో అవును, ఎంటైర్ కర్ణాటక టైటిల్ సిస్టమ్ ఉందని నేను చెప్పడం లేదు, ఈక్వలెంట్ టు టైటిల్ అంత క్లియర్గా చేశారు. కోర్టు లాంగ్ టర్మ్ డిస్ప్యూట్స్ కొన్ని కోర్టులో ఉండొచ్చు, కొన్ని ఇంకా ఏదో చాలా కొద్దిగా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఇవాళ కోర్టులో ఉన్నాయి కూడా మ్యాక్సిమం సివిల్ కోర్ట్స్లో ఉన్నాయని ఈ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్సే కదా మ్యాక్సిమం, ఇంకేముంటాయి, అవే ఎక్కువ ఉంటాయి. రేపొద్దున నా దగ్గర ఈ కాగితం ఉందని కోర్టుకు వెళ్తాడుగా, గవర్నమెంట్ తప్పని. అందుకు వాడికి 8 ఏళ్ళు స్టడీ చేశారు, 8 ఏళ్ళు దాన్ని వర్క్ చేశారు. ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చారు ప్రజలకి, మీకు ఇంకా ఓనర్షిప్లో తేడాలు ఉన్నాయా, డౌట్ ఉందా, రండి అని. ఇప్పుడు అతని ఓనర్షిప్ పక్కాగా ఫైనల్ అయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ మనవడో కొడుకో వచ్చి అభ్యంతరం పెట్టే అవసరం ఏముంటుంది. దే ఆర్ హోల్డింగ్ ఇట్ అండ్ హోల్డింగ్ ఈజ్ అప్హెల్డ్ బై ద గవర్నమెంట్, ప్రాబ్లం లేదుగా. ప్యారలల్గా ఇంకా ఎవిడెన్సెస్ ఉండొద్దు, ఒకటే ఎవిడెన్స్ గవర్నమెంట్ ఫైనలైజ్ చేసింది, అది కూడా విత్ ద కన్సెన్సస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పార్టీ, ఎవ్రీ రాయత్. టైటిల్ ఆ రోజు ఆ ఓనర్షిప్ ఎవరిది అని డిక్లేర్ చేశారు ఆన్ ద డేట్. వాళ్ళు ఆనాడు అవన్నీ చేశారు వాళ్ళ దగ్గర. మన దగ్గర ఏం చూస్తామంటే, ఇప్పుడు మనం రెవెన్యూకి ఇచ్చేసాం,
ఇంకా వాడే చూసుకుంటాడు. ఇప్పుడు రెవెన్యూ వాళ్ళే రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ మన స్టేట్లో. మేము నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం. నాన్ అగ్రికల్చర్ది స్టాండర్డైజ్ చేయడం కష్టం మనకి. ఎందుకంటే 8 ఓల్డ్ సిటీలో 8 గజాలు 5 గజాలు కూడా రిజిస్టర్ చేస్తారు. ఒక తండ్రికి 30 గజాలు ఉంటుంది, 3 కొడుకులు ఉంటే తలా 10 గజాలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇస్తాడు. 10 గజాలు అంటే 90 అడుగులు, ఒక రూమ్ వస్తుంది, చేసుకుంటారు. దాన్ని స్టాండర్డైజ్ ఎట్ చేస్తాం మనం? చేయలేం కదా. అగ్రికల్చర్ హోల్డింగ్స్ని కొంతవరకు చేయొచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ అందరికీ అదే, యాక్ట్ ఒకటే. యాక్ట్ ఏముందండి? ప్రొసీజరేగా. యాక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రొసీజర్. అంటే ఇవన్నీ వెరిఫై చేసుకుంటున్నప్పుడు దే షుడ్ టేక్ అకౌంటబిలిటీ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. అక్కడ అవ్వట్లేదు లీగల్లీ. అంటే రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్లో నేను చెప్పినట్లు అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కదా రికార్డ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? తహసీల్దారు ధరణి ప్రామాణికంగా తీసుకొని నీ ఆధార్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నాడు. ధరణిలో ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి 2 ఎకరాలు ఉంది ఫలానా సర్వే నెంబర్లో. పిలుస్తాడు, అతను అమ్ముతున్నాడు. 2 ఎకరాల నుంచి 1 ఎకరం అమ్ముతున్నాడు. స్లాట్ బుక్ చేసుకున్నాడు, వెళ్ళాడు. ఎక్స్ అనే వ్యక్తి వెళ్ళాడు, అతని ఐడెంటిఫికేషన్కి ఆధార్ తీసుకున్నాడు. ఆధార్ తమ ఇంప్రెషన్ కొట్టగానే ఎస్ వాడి పేరు టాలీ అయింది. ధరణి రికార్డులో కూడా ఆధార్ ఆల్రెడీ లింక్ అయ్యి ఉంది. సో వాడి 1 ఎకర్ వీడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. ఖాతా కంప్యూటర్లో ఆడడం ఏమీ లేదు. వాడికి ఈ సెక్షన్లు తెలియదు, ఈ మశానం ఏమీ తెలియదు. వాడి కంప్యూటర్ ఎవడో కొడతాడంట. నేను అడిగాను ఒక తహసీల్దార్ని, మీరు ఏం చేస్తారు? నేను కూడా కూర్చున్నాను ఆయన దగ్గర ఒక రోజు. ఏం లేదు సార్, నా దగ్గరకు పార్టీని తీసుకొస్తారు, వాడి మొహం ఒకసారి చూస్తాను పో అంటాను అంతే. అది స్టాంప్ డ్యూటీ ఎంత కట్టారు, ఏమిటి క్లాసిఫికేషన్ ఏమీ నేను చూడను. అదంతా కంప్యూటర్ లెవెల్లో క్లర్క్ చూసుకుంటాడు. ఇది ఎప్పటి స్టార్ట్ అయింది సార్? ఇది 2020. అక్కడ సబ్ రిజిస్ట్రార్ దగ్గర వాళ్ళు ఒక చెత్త పని కూడా చేశారు. విలేజ్ లెవెల్ విలేజ్ గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళకు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ పవర్ ఇచ్చారు. కొద్ది రోజులు చేశారు, కొద్ది రోజులు. ఆ రికార్డ్ అంతా సచివాలయం అవన్నీ తీసుకొచ్చేసారు మళ్ళీ వెనక్కి. అది చాలా వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుందండి? మనకే అర్థం చేసుకోవడం కష్టం స్టాట్యూట్ని. ఒక గ్రామ సచివాలయం వాడికి ఏమైనా అర్థం అవుతుంది? వాడికి ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏం తెలుస్తుంది, ఈ ఫ్రాడ్ ఏం తెలుస్తుంది, ఈ వ్యవహారాలు ఏం తెలుస్తాయి? ఈ కష్టం కనుక వాళ్ళు తప్పు చేశారు. అది లాస్ట్ couple of years back ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో. సో వాట్ వాస్ ద ఇంటెన్షన్? వాట్ డిడ్ దే డూ ఎనీథింగ్? ఇదే మన భూభారత్ అని ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అలా చేయాలని చేయొచ్చు. అది ఇప్పుడే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్సే, నాన్ అగ్రికల్చర్ లేదు. ఇప్పుడు అది ఎందుకు తేలికంటే అండి, ఈ భూమి మీద ప్రతి భూమి మీద ఎవరో ఒక ఓనర్ అయితే ఉన్నాడు. డిస్ప్యూట్ లేకుండా 85 to 90% ల్యాండ్స్ అయితే ఉంటాయి కదా. ఈ 90% ల్యాండ్స్ని పొసెసరీ సర్వే, నేను ఈ హద్దుల మధ్యలో నా భూమి ఉందని నేను చెప్తాను. సర్వే వాడు వస్తాడు, సర్వే చేస్తాడు. చేసేటప్పుడు ఈ చుట్టూ 1, 2, 3, 4, 5, 6 హద్దుల్లో ఉన్నారు. ఈ 6 కూడా పిలుస్తారు నాది సర్వే చేసేటప్పుడు. నీ ల్యాండ్లోకి వస్తుందా, నీ ల్యాండ్లోకి వస్తుందా అని అందరినీ అడుగుతారు. లేదు అంటే నా ల్యాండ్. ఇంకా వాళ్ళందరూ సంతకాలు తీసుకుంటారు సర్వే మ్యాప్ మీద, వాళ్ళు వేసేదాని మీద. ఆ విధంగా పొసెసరీ సర్వే చేస్తే అల్టిమేట్గా ఇది చేసిన తర్వాత మన ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వే నెంబర్తో కోరిలేట్ చేస్తారు, చేసి కొత్త సర్వే నెంబర్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు నా ల్యాండ్ 5 సర్వే నెంబర్లో మింజుమ్లే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒకటే సర్వే నెంబర్ ఇస్తారు, న్యూ నెంబర్. 5 నెంబర్స్లో ఎంత ఉందో రాసేసి నెక్స్ట్ కొత్త నెంబర్ ఒకటి ఇస్తాడు. ఆ నెంబర్కి టోటల్ ఎక్స్టెంట్ ఉంది. ఇది పొసెసరీ సర్వే. ఇట్లా చేసి టైటిలింగ్ ఇవ్వాలని వాళ్ళ ఉద్దేశం. మన దగ్గర ఆయన ఉన్నప్పుడు పెట్టిందే కదా, రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు అనుకుంటాను స్టార్ట్ చేస్తుంది అది. ఏది భూభారతి. ఇవాళ అదే పదం వాడుతున్నాం మనం ఇక్కడ. నిజామాబాద్లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద చేశారు ల్యాండ్ టైటిలింగ్కి. వినోద్ అగర్వాల్ కష్టపడ్డాడు, రూల్స్ గీల్స్ అన్నీ తయారు. ఇప్పుడు ఈ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్కి ఐజీ గారు సుమోటోగా కానీ, అదే ఎవరైతే అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ ఉంటారో ఆయన, నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఐజీ, సుమోటో కానీ ఆయన అప్లికేషన్ కానీ ఈ ఫ్రాడ్లెంట్ గ్రౌండ్స్ మీద తీసుకొని దాన్ని వాళ్ళకి ఇరు పార్టీస్కి నోటీస్ ఇచ్చి ఆపర్చునిటీ టు హియర్ ఇచ్చి వాళ్ళందరి దగ్గర విన్న తర్వాత తనకు ఒక డెసిషన్కి వచ్చి డెసిషన్ని నోట్ చేసి ఆ తర్వాత క్యాన్సిలేషన్ చేసి క్యాన్సిలేషన్ని కూడా రికార్డ్స్లో రాసి మా ఇండెక్సెస్లో రాసి క్యాన్సిలేషన్ చేస్తారు. అగ్రీవ్డ్ పార్టీ ఇఫ్ వాళ్ళు ఒక 30 రోజుల లోపల అపిలేట్ అథారిటీకి పెట్టుకుంటారు, హూ ఈజ్ నాట్ లెస్ దాన్ ది ర్యాంక్ ఆఫ్ సెక్రటరీ. మళ్ళీ ఆయన కూడా వర్కౌట్ చేసి దాని మీద ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు. ఇన్ ఎనీ కేస్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది టైటిల్. ఓన్లీ ఏదైనా ఫ్రాడ్లో జరిగిందా, ఉన్న డాక్యుమెంటరీ సిస్టంలో ఏదైనా ల్యాబ్స్ తోటి చేసుకున్నాడా,
ఎగ్జిస్టింగ్ సెటప్లో ఏమైనా మోసం జరిగిందా అనేది మాత్రమే ఆయన చూస్తాడనమాట. ఈ గ్రౌండ్స్ ఫర్ రెఫ్యూజల్, డాక్యుమెంట్స్ రిఫ్యూజ్ చేయడానికి గ్రౌండ్స్ ఇప్పుడు మనకి సెక్షన్ 22A, చాలామంది కొంచెం రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన వాళ్ళకి అవగాహన ఉంటుంది. 22Aలో మనకు A1B, A1లో ABCDE అని ఉంటాయి. ఏలో ఏంటంటే ఆల్ ది ల్యాండ్స్ విచ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ అగైనెస్ట్ ది స్టాట్యూట్, స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ స్టాట్యూట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. బీలో ఏముంటుంది, ల్యాండ్స్ ఓన్డ్ అండ్ పొసెస్డ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అది సిలో ఏముంటుందంటే ల్యాండ్స్ ఓన్డ్ బై ఎండోమెంట్స్ అండ్ వక్ఫ్. డీలో ల్యాండ్స్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ సర్ప్లస్ అండర్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ ఆర్ అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అన్నట్టు. ఈలో అవార్డ్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లోకల్ బాడీస్కి కానీ దేనికి కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిహెచ్ఎంసీకి ఒక ఆయన 4 కోట్ల బకాయి, జిఎస్టీ ఒక ఆయన 10 కోట్ల బకాయి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి ఇన్ని కోట్ల బకాయి, ఇలా అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది గవర్నమెంట్కి. వీటికి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి కానీ మొదటి 4 కేటగిరీస్కి ఏబిసిడీలకి జస్ట్ కలెక్టర్ గారు లిస్టు ఫర్నిష్ చేస్తే సరిపోతుంది. సిలో వక్ఫ్కి సిఇఓ వక్ఫ్ ఇవ్వాలి లిస్టు, ఎండోమెంట్ ల్యాండ్కి కమిషన్ ఆఫ్ ఎండోమెంట్ ఇవ్వాలి. ఇవి తప్ప మిగతా కేటగిరీస్ అన్నిటికీ కలెక్టర్ గారు లిస్ట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. దే నీడ్ నాట్ బి గెజెట్ పబ్లిష్డ్, జస్ట్ ఫర్నిష్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు కొత్త దాంట్లో కూడా ఇది సెక్షన్ 22A అనేది మన స్టేట్లో మనం తెచ్చుకున్నాం. ఇప్పుడు కొత్త బిల్లో ఇది పెట్టారు. ఈ కొత్త బిల్లో పెట్టిన దాంట్లో వాళ్ళు పెట్టింది ఏంటంటే ఇది ఒకటే, వక్ఫ్ అండ్ ఎండోమెంట్ పెట్టలేదు. ఎండోమెంట్ ఎందుకు పెట్టలేదంటే ఎండోమెంట్ చట్టం కిందకి వస్తుంది కదా, ఆ చట్టానికి అగైనెస్ట్ ఉన్నది కూడా రిఫ్యూజ్ చేయొచ్చు. సో అందుకే పెట్టలేదు. వక్ఫ్ ఒకటి పెట్టలేదు. వాళ్ళు విడిగా అమెండ్మెంట్ ఏమైనా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత. ఇన్ ద న్యూ బిల్లో వక్ఫ్ లేదు, కానీ ఎండోమెంట్ కూడా పెట్టలేదు వాళ్ళు. కానీ స్టాట్యూటరీ ఫంక్షనే కదా, ఒక స్టాట్యూట్ ఎండోమెంట్ యాక్ట్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ యాక్ట్ కింద ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కనుక ప్రొటెక్షన్లో అది ఆ యాక్ట్కి అగైనెస్ట్ కనుక దాన్ని రిఫ్యూజ్ చేయొచ్చు సబ్ రిజిస్ట్రార్. చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ లిస్టులన్నీ కూడా మాకు ఇస్తారు ఎదురికి వాడు. అంటే అయిపోయింది, ప్రవేశపెట్టేశారు ఆల్రెడీ, పార్లమెంట్లో పెట్టేశారు. వస్తాయి ఇప్పుడు డిస్కషన్ చాలా అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇండియా చాలా పెద్ద, ఇంత పెద్ద ఫ్యాబ్రిక్, ఎన్ని నిజంగా చెప్పాలంటే ఇండియా ఈజ్ కొలేజియం ఆఫ్ కంట్రీస్. 30 కంట్రీలు, ఇన్ని 562 సంస్థానాలు కలిసి భారతదేశం ఏర్పడింది కదా. 562 దేశాలే అవి. అందరినీ కట్టిపడేసేది ఒక జాతి అని చెప్పేది, ఒక నేషనలిజం. మలయాళీ సిస్టమ్ వేరుంటుంది, తమిళనాడులో సిస్టమ్ వేరుంటుంది, మన సిస్టమ్ వేరుంటుంది, మన ల్యాండ్ నోటేషన్ వేరుంటుంది. బిగాస్ అంటారు కొన్ని చోట్ల, ఎకరా అంటాం కొన్ని చోట్ల, హెక్టార్లు అంటారు కొన్ని చోట్ల, ఇంకా రకరకాల డినోషన్స్ ఉన్నాయి వీటి మీద. డిస్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్, రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ ఈజ్ కవరింగ్ ఎవ్రీ ల్యాండ్ ఇన్ ఇండియా. ప్లీజ్. అంటే సెంట్రల్ యాక్ట్లో ముందు కూడా లేదు, మన స్టేట్ అమెండ్మెంట్లో ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాం. 1908 యాక్ట్లో ఇవి లేవు. మనం ఫస్ట్ టైం మనం 22 అంటే అదే అమెండ్మెంట్. ఏ ఈజ్ అమెండ్మెంట్ చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్లీ, ల్యాండ్ ఈజ్ ఎ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. అందువల్ల దీని సర్వే కానీ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ సిస్టమ్ కానీ ఇవన్నీ స్టేట్లే ఎఫర్ట్ పెట్టి తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ల్యాండ్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్ అయినా సెంట్రల్ యాక్ట్ ఎందుకంటే ప్రొసీజర్, ఇప్పుడు మనకు ఏది ఎలా ఉన్నా సిపిసిలు ఇవన్నీ ఎందుకు ఉన్నాయి, సెంట్రల్ ఏ స్టేట్కి ఆ స్టేట్లోనే వర్క్ నడుస్తుంది. కానీ యాక్ట్ ఒకటే ఉంది, ఎందుకంటే ప్రొసీజరల్ యాక్ట్ కదా, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొసీజర్ని ఎట్లా క్యారీ చేయాలని చెప్పడానికి. దీనిలో ఉన్న ఇంకో ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ల్యాండ్ ఒకచోటే ఉన్నా భారతీయుడు ఎక్కడైనా ల్యాండ్ కలిగి ఉండొచ్చు కదా. నాకు బొంబాయిలో ఉంది, ఢిల్లీలో ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, నేను నా కొడుకు పంచి ఇవ్వాలి. నాకు కామన్ యాక్ట్ లేకపోతే ఇక్కడ ఒక పార్టీషన్ డీడ్ రాయాలి, మళ్ళీ బొంబాయి పోయి ఒక పార్టీషన్ డీడ్ రాయాలి, మరొక చోటు పోయి ఇంకోటి రాయాలి. అలా కాకుండా కామన్గా ఉండేందుకే ఈ యాక్ట్, ప్రొసీజర్ యాక్ట్ మొదటించేదే. స్టాంప్ యాక్ట్ రెవెన్యూ యాక్ట్, అది ఏ స్టేట్కి ఆ స్టేట్ ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ అట్లా పెట్టుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే వేరే స్టేట్ ప్రాపర్టీని కలిపి మనం రిజిస్టర్ చేస్తే మెమోరాండం పంపాలి, అక్కడ రిజిస్ట్రార్ దాన్ని గుర్తించాలి. వేరే స్టేట్లోకి నేను అటెస్టేట్ పవర్ ఇస్తే వాడు గుర్తించాలి అక్కడ.
సో ఇండియన్ అనే పదం లేదనుకోండి, రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ కింద అపాయింట్ అయిన ఏ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ముందైనా వచ్చి నేను సంతకం పెట్టి అటెస్ట్ అయితే ఇంకా ఏ సబ్ రిజిస్ట్రార్ అయినా ఇండియా మొత్తంలో దాన్ని గుర్తించాలి. లైక్ ఏ సర్టిఫైడ్ కాపీ గివెన్ బై ఏ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఇస్ రికగ్నైజ్డ్ అక్రాస్ ఇండియా, సుప్రీంకోర్టు వరకు గుర్తిస్తారు దాన్ని. బికాజ్ ఆ యాక్ట్ కింద అది ఇవ్వబడి సెక్షన్ 57 కింద సర్టిఫైడ్ కాపీ ఇస్తున్నాం మనం. అట్లా చెప్పండి. ఇవి స్థూలంగా మీకు నేను చెప్పదలుచుకొని చెప్పింది. ఇది కాకుండా టెంప్లెట్స్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇది కూడా ఈసారి యాక్ట్ బిల్లో పెట్టారు. మనం 98లో కంప్యూటరైజేషన్ చేసినప్పుడు టెంప్లెట్స్ ఇచ్చాం. అప్పుడు శ్యామ్ కిషోర్ గారని అడిషనల్ ఏజీ ఉండేవారు, ఆయన తయారు చేశారు స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్స్. ఇది ఏ స్టేట్కి ఆ స్టేట్ మీరే టెంప్లెట్స్ తయారు చేసుకోండి అని చెప్పి బిల్లో ప్రవేశపెట్టారు ఈసారి. ఏమండి వాళ్ళు కంప్లీట్ తహసీల్దార్లు చేసేవన్నీ కూడా వాళ్ళ టెంప్లెట్సే. మనం కూడా తీసుకెళ్ళొచ్చు. చిన్న పేరా స్కోప్ ఇచ్చారు. మీరు ఇది అడుగుతారు వాళ్ళ ప్రాంతానికి తగ్గట్టుగా టెంప్లెట్స్ తయారు చేసి వాళ్ళ ప్రజలకు వాడుకోవచ్చు అని పెట్టారు. పవర్ ఆఫ్ ది అప్రాప్రియేట్ గవర్నమెంట్ టు మేక్ రూల్స్. ఇంతకుముందు రూల్స్ ఐజీ గారు తయారు చేసేవాళ్ళు. చేసి సెక్షన్ 69 కింద ఏమో గవర్నమెంట్ పెడితే గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసేది. ఈసారి అలా కాదు, రూల్ మేకింగ్ పవర్ మొత్తం గవర్నమెంట్కి, లోకల్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేస్తుంది, అప్రాప్రియేట్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేస్తుంది. ఇదండి నేమ్ సెట్ అంటే నా పేరు నాకు ఒక సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో నా పేరు మీద అభినవి కానీ కొన్నవి కానీ whatever transactions that stand in my name wise name set it is there in the old also ఎప్పుడు ఉంది right now ACB people are using this అంటే మేము అడగచ్చా అంటే as a citizen anybody yes it's a public record it's public అంటే it is through RTI it is for the public also RTI ద్వారా అడగగలరా సార్? లేదు మీరు మామూలు సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ పోయి ఈసీ అడిగినట్టయినా ఈసీ ఇన్ ద నేమ్ అని అడుగుతాం. ఈసీ ఆన్ ద ప్రాపర్టీ కాకుండా ఈసీ ఆన్ ద నేమ్ అని అడుగుతాం. తీసుకున్నాం చాలా మంది సబ్ రిజిస్ట్రార్లకు తెలియదు, అంత నాలెడ్జ్ మేము ఎప్పుడు చేయగలం. ఎందుకంటే బై అండ్ లార్జ్ 99.9% ప్రాపర్టీ నేనే పోతాను. లేదా డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇచ్చి దీని యొక్క పూర్వపరాలని చెప్పండి అని అడుగుతాం. మనం ఒక డాక్యుమెంట్ నెంబర్ కొడితే దాంతో ఇండెక్స్ అయిన అంత ముందు ఓనర్ల కానీ పాత డాక్యుమెంట్లు కొత్త డాక్యుమెంట్ అన్నీ వస్తాయి. 1955లో రిజిస్టర్ అయిన 55 కంప్యూటరైజేషన్ కాదు, 98లో కంప్యూటరైజేషన్ స్టార్ట్ చేసాం. 99 జనవరి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. కానీ 1984 to 98 డేటా మొత్తాన్ని కూడా మనం కంప్యూటర్లో ఫీడ్ చేయించాం వెండర్స్కి, డిజిటలైజ్ చేసాం. అంటే మనకి ఈసీ స్టేట్ అక్రాస్ ద స్టేట్ అయితే ఖచ్చితంగా 84 నుంచి దొరుకుతుంది. ఇఫ్ ద ఆఫీస్ ఈజ్ ఓపెన్ సమ్వేర్ ఇన్ 2007 ఆ రోజు నుంచి దొరుకుతుంది. అంతకంటే ముందు దాని మదర్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. ఉప్పల్ ఉంది, ఉప్పల్ కింద నారపల్లి గట్కేసరి వచ్చింది. కొన్ని ఆఫీసులు నుంచి బైఫర్కేట్ అయ్యి వచ్చినాయి. సో మదర్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది పాత రికార్డు. కానీ కంప్యూటర్లో కొడితే మీరు ఏ ఆఫీస్ పోకర్లే 1984 నుంచి అది ఎక్కడున్నా ఎన్ని ఆఫీసులు మారినా మొత్తం వస్తాయి. ఉప్పల్లో రిజిస్టర్ అయింది వస్తుంది, ఇవాళ గట్కేసరిలో రిజిస్టర్ అయింది కూడా వస్తుంది. మనకి వాట్ ఇస్ దట్ యూస్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ దిస్ లెగసీ. ఇప్పుడు మీకు మామూలుగా ఈసీ 30 ఏళ్ళు కడుగుతారు, 30 ఏళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్ చూసి బ్యాంక్ వాళ్ళు లోన్ ఇస్తారు. మనం 84 నుంచి అంటే అది 16 + 25 41 ఏళ్ళు అయింది. సో మన కంప్లీట్ కంప్యూటరైజ్ పీరియడ్ ఈసీ సరిపోతుంది. తెలంగాణలో 54 నుంచి అడుగుతారు, అంటే 74లో 73-74 పహానీ అడుగుతున్నారు. ఇవన్నీ పహానీలు ఇవ్వచ్చు రెవెన్యూ వాడు. కానీ మా రికార్డు మనకు నిజాం కాలం ఉంది రికార్డు. 1954 ముందు నిజాం రికార్డు ఉంది, ఫస్ట్లీ రికార్డ్ అంటాం, ఉర్దూలోనే మొత్తం. ఆ తర్వాత 55 నుంచేమో మనకు ఈ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ వచ్చింది. అంతకుముందు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంది నిజాం, ఉర్దూలో కూడా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సెర్చ్ చేసి మాన్యువల్ 84 కంటే ముందున్న మొత్తాన్ని ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఆ రిజిస్టర్ తీసుకొని మాన్యువల్గా వెతికి ఇప్పుడు మీ తాతగారు 1950లో ప్రాపర్టీ కొన్నారు. ఇప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్ అవసరమైంది, ఎక్కడో ప్రాబ్లం వచ్చింది, మీ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. మీ తాతగారి పేరు తెలుసుకుంటే 2 రకాలు, ప్రాపర్టీ వివరాలున్నా సెర్చ్ చేయొచ్చు, మీ తాతగారి పేరు తెలిసినా సెర్చ్ చేయొచ్చు. బికాస్ దేర్ ఆర్ 2 indexes. One index is prepared by name
అమ్మినవాడు కొన్నవాడు అక్షరాలు ఆకారాది అక్షరం అంటే ఆ నుంచి రా వరకు ఇండెక్స్ ఉంది. నా పేరు వెంకటాద్రి నాయుడు కనుక వాళ్ళు నిర్మల అంటే నా అనే అక్షరం. ఫలాని 83లో ఒక నిర్మల నాడు ఒక ఆర్ట్స్ పొందంటే 83 రిజిస్టర్ తీసి ఆ నాలో సీక్రెట్ చూసుకుంటూ వస్తే దొరికింది. చెయ్యాలి చేస్తారని నేను చెప్పను, చెయ్యాలి. వాడు చేయకపోతే నాకంటూ ఎవరిని అడిగి మీరు ఏం చేస్తారు చెప్తే వాడికి అరే బాబా మనోడు వస్తారు కూర్చుంటారు రికార్డింగ్ వాళ్ళని తెచ్చుకుంటారు అంటే ఇస్తారు. చాలా వరకు ఇస్తారు 99. ఎందుకంటే వాడికి ఇప్పుడు వాడు పర్పస్ ఆఫ్ రికార్డ్ అదే కదా. కాకపోతే డబ్బులు కొడుతాడు. పెద్ద కార్లో పోయారు అనుకోండి, బయట తీసుకుంటే పెద్ద కార్లో వచ్చారు కదా కొంచెం ఇండెంట్ పెట్టవచ్చులే అనుకుంటారు. వాడు మంచి వ్యక్తి అనుకోండి, రెండుసార్లు వచ్చి కూర్చోడు ఎవరు వచ్చినా పోయి తిరిగి అందరినీ కూర్చోబెట్టి రికార్డ్ ఇస్తారు. ఇది ఇండైరెక్ట్ టైటిల్కి సపోర్ట్ చేస్తుందండి ఈసీ చెయ్యదండి. కాకపోతే ఇమూవబుల్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి అది తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు. అగ్రికల్చర్కి అయితే కాసరా పహాణి నుంచి చూసుకుంటాం. 1954-55లో సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పింది కాసరా పహాణి ఈజ్ ది టైటిల్ వచ్చేది. సో దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ టైటిల్. అక్కడి నుంచి మనం తర్వాత లెగసీ ఎట్లా నడిచిందో చూసుకోవాలి. అంతే చెప్పారు అథారిటీ అండ్ ఐజీ. అవును, రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిలేషన్ కి is it not another pass to collect some money from the citizens? Usually క్యాన్సిలేషన్ కి ఎవరు పోతారు? పర్మిట్ రాజ్ టైం 1000 డాక్యుమెంట్లు అయితే ఎంతమంది పోతారు క్యాన్సిలేషన్ కోసం? అంటే ఫ్రాడ్ జరిగిందని ఖచ్చితంగా బాధ కలిగినోడే పోతాడు. అగ్రీవ్డ్ పార్టీ పోతాడు. వాడు పోయాడంటే ఏ గ్రౌండ్ లేకుండా సరదాగా పోయి ఐజీ లెవెల్ అధికారి అంటాడు చిన్నోడు కాదు, ముందే భయపడతాడు. ఆ లెవెల్ ఇంత చిన్న విషయాల్లో కరప్షన్ స్టూప్ అవుతారని నేను భావించాను. దే ఆర్ లైక్ జడ్జెస్. ఐజీ లెవెల్ అంటే వాడు సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయి 10 ఏళ్ళు మినిమం ఉండాలి. ఇవాళ మా ఐజీ ఉన్నారంటే 10 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనకి. మామూలుగా అయితే కమిషన్ ఐజీ కావాలంటే 15 ఏళ్ళు ఉండాలి. ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ క్యాడర్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఈ ఈజ్ హోల్డింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ చీఫ్ కమిషనర్, చీఫ్ కంట్రోలింగ్ రెవెన్యూ అథారిటీ, CCRA అంటారు స్టాంప్ ప్యాడ్. అది కావాలంటే సర్టెన్ సీనియారిటీ ఉండాలి. డివిఎల్ మూర్తి గారు ఐఏఎస్ ఉన్నప్పుడు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈయన గారు ఇవ్వకూడదు కమిషనర్, బట్ ఇచ్చారు సంభవం. regarding the bill, online registration or something like that. That's one thing that I want to. Yes, so మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ చెప్పాలంటే పార్షియల్లీ ఆన్లైన్ ఎప్పుడో ఉంది, మనకు ఉంది కదా. డేటాను మీరు ఇన్పుట్ ఆన్లైన్లో ఇస్తున్నారు. అయితే ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్లో ఇంటికాడ నుంచి చేసుకోవడం అనేది ఇప్పుడు మీరు అడిగేది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ మహారాష్ట్రలో రెంటల్ అంతా ఇంట్లో అయిపోతుంది. మహారాష్ట్రలో లీవ్ అండ్ లైసెన్స్ అంటే అవి రెంటల్ లీవ్స్, సేల్ లీవ్స్ కూడా కొన్ని డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ లీవ్స్, ఇవి మాత్రం మహారాష్ట్రలో ఆన్లైన్లో చేస్తున్నారు. దానికి మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు వెబ్సైట్ ఉంది, ఆ వెబ్సైట్ సరితాను దాని వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీ ఆధార్ బేస్లో మీ క్రెడెన్షియల్స్ పెట్టి లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాక మీరు డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని డాక్యుమెంట్ తయారు చేసుకొని ఆన్లైన్ టెంప్లెట్ కానీ మీరు ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్ కానీ పెట్టి అంతా స్క్రూటినీ అయిన తర్వాత మీ ఐడెంటిటీ, మీకు వాళ్ళు అడిగే డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పెట్టి ఆ తర్వాత మీరు మీ డిజిటల్ సిగ్నేచర్, ఒక పబ్లిక్కి ప్రైవేట్కి ఉన్న డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఉన్న వాళ్ళైతే అది ఇచ్చుకొని కానీ, లేదంటే మీ ఆధార్ తోటి ఈకేవైసీ ఇచ్చి కానీ, అక్కడి నుంచి మీ తమ్ డివైస్ తోటి తమ్ ఇచ్చి చేస్తే ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్, మీ స్టాంప్ డ్యూటీ అవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో కట్టినారు, మీకు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది. But in case the sub-registrar suspects something, he may ask you to come to office after presenting the document online for verification. ఇప్పుడు ఈ బిల్లో కూడా అడ్వాంటేజ్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఇఫ్ సో నెసరీ ఫ్రాడ్ ఉంది అని అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇది కొత్త బిల్లో ఇది పెట్టారు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్. మంచి ప్రొసీజర్ అండి. కొంచెం అందరు ఎవరు పడితే వాడు చేసుకోలేరు, ఫ్రాడ్ తెలిసిపోతుంది. బట్ ఫ్రాడ్ టోటల్గా మన ఆఫీస్కి వచ్చి చేసేవాడు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటికాడ చేయాలంటే వాడు తేలి కనిపిస్తుంది కదా. అయితే వాడు ముందు ఎన్ని క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తే వాడికి ఆన్లైన్లో ఇది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇంకా కేర్ కాషన్ ఇప్పుడు ఉంటుంది. ఏ మాత్రం సస్పెక్షన్ ఉన్నా కూడా అట్లా సస్పిషన్స్ ఉన్నా ఆపేసి ఆఫీస్కి వచ్చి ఒకసారి మీరు వెరిఫికేషన్ రండి అంటే రావాల్సింది. అది పెట్టారు ఇప్పుడు బిల్లు. అంటే
అన్ని స్టేట్స్లో ఉన్న బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ని స్టడీ చేసి ఈ బిల్ రూపొందించారు. గంగూలీ గారని వెస్ట్ బెంగాల్ ఆయన నాకు పరిచయం, మేము ఇక్కడ వర్క్షాప్ పెట్టినప్పుడు వచ్చారు. ఆయన ఈజ్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ దిస్, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మ్యాన్. వాళ్ళలో 10 మందిలో ఒకడు ఆయన తయారు చేస్తారు. బాగా అనిపించింది నాకు యాక్ట్ చూశాక. నాకు ఎక్కడ తప్పట్టాలి, ఏదో చిన్న చిన్నవి నాకు డౌట్ వచ్చినాయి తప్ప యాక్ట్ చాలా బాగా, చాలా ప్రొఫెసివ్ అని తయారు చేశారు, చాలా బాగా. ఐ థింక్ ఇప్పుడు పార్లమెంట్ డిస్కషన్ పోయాక ఎవరైనా అమెండ్మెంట్స్ ప్రపోజ్ చేస్తారో ఇందులో ప్రపోజ్ చేసినట్టు ఉంటాయి, కానీ మ్యాక్సిమం బాగుంది. పాత యాక్ట్నే ఇప్పుడు 70 to 80% కంటెంట్ పాత యాక్టే, జస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వర్డ్ టెంకరింగ్ జరిగింది. కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ క్లాజులు తీసేసి సింప్లిఫైడ్ క్లాజులు పెట్టారు తప్ప యాక్ట్ తొందరగానే వస్తుంది. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ డిస్కషన్ పెడితే కూడా వాట్ దే కెన్ చేంజ్, వాట్ విల్ దే ప్రపోజ్, దే హావ్ టు హావ్ సమ్ ప్రపోజల్. ఎవరు రంధ్రాన్వేషణ చేసేవాడు ఎప్పుడు ఉంటారు, రంధ్రాన్వేషణ చేసేవాడు నెగిటివ్ మైండెడ్ ఉన్నవాడు ఉంటేనే సమాజం బాగుపడుతుంది. ఎట్లా ఎందుకు కాకూడదు అంటాడు వాడు. నిజమే కదా, ఆ యాంగిల్ కూడా ఆలోచించాలి. That is the beauty of democracy. అంతే 532 మంది ఉన్నారు, అందులో 50 మంది బుర్రలు పెట్టే చాలు. బినామీస్ ఇప్పుడు లేదు కదండి. ఇప్పుడు బినామీస్ దాదాపుగా బినామీ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత అసలు బినామీ పెట్టడానికి లేదు. మొన్న లాస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, దాదాపు 3-4 ఏళ్ళ కింద 5-6 ఏళ్ళ కింద ఇచ్చారు. మీ బినామీస్ ఉంటే రెగ్యులైజ్ చేయించుకోండి. చాలామంది ఆ డబ్బులు కట్టేసి చేయించుకున్నారు. ఇంకా బినామీస్ స్కోప్ ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు వాడు ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తాడు? ఇవాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 269 TT అని పెట్టి 20,000 మించింది ఏదున్నా ఖచ్చితంగా బై చెక్ ఆర్ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా పెట్టాలి అంటున్నారు. వీడు నా డబ్బు ఇచ్చి నేను వేరే వాడిని ఎట్లా చెప్పగలను? ఇప్పుడు ఆయన అకౌంటెడ్ కదా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నేను చెప్పుకుంటాను. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్టింజెంట్ చేశాక బినామీ అవకాశం చాలా చాలా తగ్గిపోయింది. టు మై అండర్స్టాండింగ్. So you cannot give your money to somebody and register it in his name. లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, ఇప్పుడు కొడుకు పేరు మీద గిఫ్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు, కొడుకు పేరు మీద కొనొచ్చు. తన ఫాదర్గా ఇస్తున్నాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాంట్లో సబ్మిట్ చేస్తాడు. ఐ హావ్ గిఫ్టెడ్ దిస్ మనీ అండ్ పర్చేజ్ ఇన్ మై సన్స్ నేమ్. అది పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. థర్డ్ పార్టీకి ఇస్తే వాటిది అక్కడ నేను ఎందుకు ఇచ్చినట్టు అతను థర్డ్ ఈ షుడ్ బి యాజ్ ప్యూర్ గిఫ్ట్ ఆర్ వీ షుడ్ ప్రూవ్ అలాంటిది ఏమో ఉందో చెప్పాలి. వెంటనే అడుగుతారు కదా. Next question is that. అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కనుక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాస్ చాలా స్ట్రింజెంట్గా అండి. No, so the reason I'm asking is it getting better? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 10 years లోని ల్యాండ్ కానీ ఇవి కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రీమ్లైన్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ టుడే ఆర్ 10 years back people used to prefer the cash. 1 crore ప్రాపర్టీ ఉంటే 10 or 20 lakhs వరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని you want to pay as much as possible in cash. అదర్వైజ్ ఏదో స్టాండర్డ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఇది బాగా తగ్గుతుంది. మార్కెట్ వాల్యూ ఏదో పెట్టేటప్పుడు తర్వాత ఐ థింక్ ఇట్స్ మ్యాండేటరీ యూ హావ్ టు పే సమ్ ఎక్స్ స్టాంప్ డ్యూటీ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద హౌస్. అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ నౌ మేబీ ఇట్స్ బీయింగ్ ఫేస్డ్ అవుట్. ఇండెక్సేషన్ ఎంత చేసినా పొలిటికల్ కరప్షన్ ఉన్నంత వరకు పూర్తిగా పోదు. ఒక ప్రాజెక్ట్కో, ఒక డ్యామ్ కట్టడానికో, ఒక కాంట్రాక్ట్కో పొలిటికల్ బెనిఫిట్ చేసినందుకు చేసేవాళ్ళని మన దగ్గరలో 10,000 తీసుకుంటే లంచం అంటున్నారు కదా. వాటి కోట్లు 100 కోట్లు 1000 కోట్లు తీసుకుంటున్నారు. దట్ బ్లాక్ అల్టిమేట్లీ హ్యాస్ టు బికమ్ వైట్ కదా. ఏదో ఒకటి ఉంది. ఈ చిన్న చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ కాదు, వాడు పెద్ద పెద్ద ఈ కంపెనీలు పెట్టేదో కథలు చేస్తున్నారు. అది కూడా కట్టేయాలి అవ్వాలంటే పొలిటికల్గా కూడా ఆ బిల్లు ఉండాలి. అప్పుడు ఇప్పుడు చట్టం చేసేవాళ్ళు తెలుసు, అరే బాబు ఏదో ఒక బొక్క ఉంటేనే కదా మనం రేపు ఈ తప్పులు చేయగలుగుతాం. వాళ్ళు అక్కడే కార్డు చేసుకుంటారు అవన్నీ. Any other questions? One small case study, sir. I do pro bono cases in mostly tribal areas. Tribal areas. ఏంటంటే నా క్లయింట్ ఒక అతను బైట్ సమ్ ప్రాపర్టీ 2002. ఏమైందంటే అది ఎంక్రోచ్ అయిందని అతని మీద ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కేసు వేశారు. ఎలా చేశారంటే ఇప్పుడు 55లో డాక్యుమెంట్స్ అయినాయి కదా సార్. సో 67 ఆర్ సమ్వేర్ ఈ సీలింగ్ యాక్ట్ వచ్చింది. 76 సీలింగ్ యాక్ట్ తర్వాత ఆ ఫాదర్కి ఎవరైతే కొడుకులు ఉంటారో డివైడ్ అయింది. సమ్ 300 acres ఉంటాయి. 100 acre డివైడ్ అయింది. సో ఆ 100 acre ఎవరైతే థర్డ్ సన్ ఉన్నాడో ఈ స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ 85 to 97, 98 దాకా అమ్ముకుంటూ వచ్చేస్తాడు. అందులో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ 17 acres ల్యాండ్ని 2012లో మా క్లయింట్గా ఉన్నాడు.
సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫస్ట్ వాళ్ళ కొడుకు ఉంటాడో కొడుకు వచ్చి ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ కొడుకు వచ్చి ఇది మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ప్రాపర్టీ, సో మీరు యు ఆర్ నాట్ ఎంటైటిల్ ఫర్ దిస్ అంటే వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ముగ్గురు సన్స్ కదా, ఆ ముగ్గురు పార్టీషన్ చేసుకున్నారు. ఎవరిది వాళ్ళకు ఉందా? ఉంది, డీడ్ ఉంది. అందులో 300 ఎకర్స్ వచ్చింది. ఇతను ఏమంటాడంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చి ఏమంటాడంటే నువ్వు నా ల్యాండ్ గ్రాబ్ చేసావు, మళ్ళీ దాని మధ్యలో 2-3 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. 4-5 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయి, 2-3 చేతులు మారలేదు. సో 2012లో మా వాడు కొన్నాడు. అతను 2018లో 19లో ఎప్పుడైతే డిస్ట్రిక్ట్స్ ఫామ్ అయినాయో సో ల్యాండ్ బాగా పెరిగింది. ఇప్పుడు వచ్చి అంటే ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా చూడొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పీనలైజింగ్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఏమీ పెనాల్టీ లేదు, కానీ ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ ముగ్గురు బ్రదర్స్ లో ఒకతను అమ్మినాడు కదా, అతనికి ఉన్న ఎంటైటిల్మెంట్ నుంచి మీరు వస్తే పహానీస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. తీసుకున్నాం ప్లస్ డాక్యుమెంట్స్ అంత కరెక్ట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అతను కేసు పెడితే ఎట్లా నిలుస్తుంది, వాటికి ఉన్న గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే ఏం లేదు, దిస్ ఈస్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ప్రాపర్టీ, మై ఫాదర్ ఈస్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు సెల్ ద ప్రాపర్టీ. అమ్మినాడి కొడుకే అంటున్నాడు గ్రాండ్ ఫాదర్ ప్రాపర్టీ కనుక నాకు కూడా రైట్ ఉంది, మా ఫాదర్ మొత్తం అమ్మినాడు. వాళ్ళ ఫాదర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఎంతమంది బ్రదర్స్? ఇప్పుడు వీడొక్కడే వాళ్ళ నాన్న అంటే ముగ్గురు అక్కలు ఉన్నారు. సరే వాళ్ళకి అప్పుడే ఎంటైటిల్మెంట్ లేదు, 1985 తర్వాత ప్రాపర్టీ రైట్స్ వచ్చినాయి ఆడపిల్లకి, అంత ముందు లేవు. ఒకవేళ వాళ్ళ నాన్న 85 తర్వాత చనిపోయి ఉంటే వీలునామా రాయకపోతే వాళ్ళకి కూడా రైట్స్ వచ్చినట్టే లెక్క మనకి, అంతే కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా చూడొచ్చు అంటే వాళ్ళు ఉన్నారా, వాళ్ళ ఫాదర్ లేడు, సిస్టర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరెవరికి వచ్చింది ఆ భూమి తర్వాత వాళ్ళ నాయన చనిపోయిన తర్వాత? వాళ్ళ నాయన చనిపోయిన నాటికి ఎంత భూమి మిగిలింది? అతను చనిపోయేటప్పుడు 30 acres ఉన్నది. 30 acres ఉన్నది అవుట్ ఆఫ్ 100 అప్పటికి 70 అమ్మేసాడు. అంటే ఒక 20 ఎక్సెస్ అమ్మాడు అనుకుందాం. లేదు 30 ఉంది అంటే ఆడపిల్లలు వాళ్ళకి రైట్ లేదు, అప్పటికి రైట్ లేదు. ఇతరుకో 50 కొడుకో 50 అనుకోండి, మొత్తం అయితే కొడుకుదే రావాలని లేదుగా. వాళ్ళ ఫాదర్కి వచ్చిన దాన్ని ఆయన ఏమేం చేసుకోవచ్చు కదా. ఆ విధంగా అతను అమ్మినాడు అనుకోవచ్చు. బట్ దీనికి రిలేటెడ్ లాస్ ఏమున్నాయో నాకైతే తెలియదు, కానీ మీరు వర్కౌట్ చేయాలంటే మాత్రం ఇదే ప్రొసీజర్. మొత్తం కహానీలు అంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని వాళ్ళ ఫాదర్ ఎంటైటిల్మెంట్ ఎంత, వాళ్ళ అబ్బాయికి ఎంటైటిల్మెంట్ ఎంత యాజ్ పర్ లా. ఓకే, అది వర్కౌట్ చేస్తే ఆడపిల్లకి అసలు ఉందా ఎంటైటిల్మెంట్? ఆయన ఎప్పుడు చనిపోయినాడు? 85 తర్వాత చనిపోయి ఉంటే వీలునామా రాసి చనిపోయాడా, రాయకుండా చనిపోయాడా? 85 తర్వాత వాళ్ళ అంతా మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం 85 ఉంటే వాళ్ళ సిస్టర్స్ మ్యారేజ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు, అంతే కదా. సో వాళ్ళకి ఎంటైటిల్మెంట్ లేదు. సో ఎంటైటిల్డ్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ఇద్దరు కదా ఆయన. బట్ దీంట్లో ఏదైనా పీనలైజింగ్ క్లాజ్ ఉంటుందా సార్? ఏముంటుందండి పెనలైజింగ్? ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ కానీ హిందూ ముస్లిం అవార్డు హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ కానీ వాట్ ఎవర్ దట్ అప్లైస్, దాని ప్రకారంగా వాళ్ళకి ఎట్లా వచ్చి ఆ ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ప్రాపర్టీ ముగ్గురు సన్స్కి 100 వచ్చింది. ఈ సన్ను తన కొడుకు చెప్పకుండా ఒక 70 ఎకరాలు అమ్మినాడు. ఇది మీ ఇష్యూ అంతే కదా. అదే క్లాస్ 1. దాని యాంగిల్లో ఎట్లా వర్కౌట్ చేయాలంటే మీరు చూసుకోవాల్సిందే. సార్ మీరు లా కూడా చదివారండి? లేదు కానీ ఏదో ఓవర్ పీరియడ్ ఏమవుతుందంటే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ చూస్తున్నారు అంతే, దానికి సరిపోవాలి. దాని చుట్టూ యాన్సిలరీ కష్టం అవుతుంది. ఇప్పుడు హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ షెడ్యూల్ 1లో క్లాస్ 1 హెడ్ అన్ని మనకి ఇక్కడ ఒకసారి తగ్గుతూ ఉంటాయి. అట్లా ఇప్పుడు కాస్త పహాటల వ్యవహారాలు కానీ. సార్ ఇంకొక కేస్ స్టడీ సార్ ప్లీజ్. వెల్లమెల విలేజ్లో 2 బ్రదర్స్, టోటల్ ఎక్స్టెంట్ 6 acres. ఒక బ్రదర్ 2 acres 20 గుంటాస్ వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. జాయింట్గా ఉన్నారు వాళ్ళు? జాయింట్గా ఉన్నారు. ఒక సర్వే నెంబర్లో 2 acres 20 గుంటాస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. HMDA వాళ్ళు రోడ్డు డిమార్కేషన్ చేశారు. అంతకుముందు R&B రోడ్ ఉంది, R&B రోడ్డు 30 meters ఉంది. ఇప్పుడు HMDA వాళ్ళు 200 meters డిమార్క్ చేశారు. కంపెన్సేషన్ కంపెన్సేషన్ లేదు కదా సార్, సెట్ బ్యాక్
ఇప్పుడు 2.5 acres ఆయన రిజిస్టర్ చేశాడు. కానీ ఇప్పుడు ఆ లాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆ కొన్నోళ్ళకి పోద్దా, లేకపోతే మరి ఆ రిజిస్టర్ చేసిన ఒక బ్రదర్కి పోద్దా? 1.5 acre పోయింది సార్ హెచ్ఎండిఏ డిమార్కేషన్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే జాయింట్ గా ఉన్న ప్రాపర్టీ ఒక్కడమ్మడం మొదటి తప్పు. బికాజ్ ఇంకోటి రాటిఫై చేయకపోతే అసలు చెల్లదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బికాజ్ అన్లెస్ ఇట్ ఇస్ పార్టీషన్, వాళ్ళ ఎవరి పార్టీషన్ అయిన షేర్ వాళ్ళకి రాకుండా వాళ్ళు అమ్మడం అనేది తప్పే. సో ఇప్పుడు ఆ యాంగిల్లో చూస్తే మొత్తం ఎంత ఉంది మనకి? 26 ఎకర్లో 6.20 అమ్మినాడు. 6.20 ఉన్న ఒక సర్వే నెంబర్ లో 2.5 అమ్మాడు. సో రేపు పార్టీషన్ చేస్తే దీన్ని మినహాయించి మిగతా తనకి ఇవ్వచ్చు, అంతే కదా? సో ఇప్పుడు మీరు అడిగేది ఏంటంటే కంపెన్సేషన్ ఎవరికి పోతుందనే? లాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎవరికి పోతుంది? కంపెన్సేషన్ రాదు, అమ్మిన కొడుకు పోతుంది. కొన్నాళ్ళకి పోదా సార్? అంటే డబ్బులు ఇచ్చి మరి కొన్నాడు కదా, డబ్బులు ఇచ్చి అంటే కంపెన్సేషన్ కూడా రావట్లేదు. No, అంటే there is no demarcation of that particular property. Undivided land. The road is undivided. Boundaries కూడా ఇవ్వని చేశారా? Boundaries మొత్తం కామన్ బౌండరీస్. సర్వే నెంబర్ కొన్న ఈ కామన్ బౌండరీస్ లో నాకు గల దాంట్లో నుంచి 2 ఎకరాలు ఇంత అమ్ముతున్నాను అని ఇచ్చాడా? 2.5 acres. Road facing 2.5 acres or బయట వెనకాల 2.5 acres. రోడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ వ్యక్తి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కంపెన్సేషన్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. తాను ఎంత డబ్బు పెట్టి కొనుక్కున్నాడో దాన్ని వడ్డీతో సహా కలిపి వాళ్ళ దగ్గర వసూలు చేసుకోవచ్చు. అర్థం కాలేదు. కొనుక్కున్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఈయన కొన్న తర్వాత ల్యాండ్ రోడ్డు కింద పోయింది. అవును కదా, అవును. ఇతనికి ఏం రావాలి? ఐదర్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే కంపెన్సేషన్ రావాలి, లేకపోతే ఇలా పోయినందుకు తనకు ల్యాండ్ ఇచ్చినా అతని దగ్గర నుంచి అన్నా పోవాలి. ఎందుకంటే వాడు స్పెసిఫైడ్ ప్రాపర్టీ ఇవ్వలే. అవును. ఈ లంసంలో నుంచి అన్డివైడ్ అన్స్పెసిఫైడ్ 2.5 ఎకరాలు ఇచ్చినాడు. అవును. సో ఇంకా అక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి. అమీనా బ్రదర్ నుంచి తీసుకోవాలి. అది న్యాచురల్. So it will now that's for the purchaser. For the seller, ఇప్పుడు that brother passed away and then other brother is there. No, he wants the road facing land. But this fellow is saying that is my land. Who purchased? So in that case what is the process? ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఒకరు వ్యక్తులు పార్టీషన్ ఇప్పుడు జరగటానికి లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ధరణిలో ఎంత ఉంటే అంత సగం సగం ఇచ్చి రాసేస్తున్నారు. ధరణి 20 ఎకరాలు తండ్రికి ఉంది, చనిపోయాడు, విరాసత్ చేసేటప్పుడు వీడి 10 ఎకరాలు వాడి 10 ఎకరాలు రాస్తున్నారు. ఆ 10 భూమి మీద ఎక్కడ ఉందని కాకుండా సర్వే నెంబరు ఆ బై ఆ 1 ఆ 2 వేసి వీడికి 10 అడుగు 10 రాస్తున్నారు. కనుక వీడు అమ్మే 10 ఎకరాలు సరే భూమిలో ఎక్కడో చోట పాకెట్ పెట్టుకోవాలి. కానీ వీడు 10కి మించి అయితే అమ్మలేడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడంటే నమ్మలేడు. వాడికి సెల్ఫ్ ఎక్వైర్డ్ వీళ్ళు ఉండొచ్చు. అదర్వైజ్ కామన్ ఆయన వీలునామా రాయకుండా చనిపోతే ఇద్దరికి ఈక్వల్ వచ్చినట్టే కదా. సో అట్లా ఉంటేనే ఎంఆర్ఓ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి చేతిపది రాస్తారు. మీరు అన్నట్టు అట్లా ఎంఆర్ఓ అన్నింటినీ 52 53 అని కూడా రాసుకుంటూ పోయాడు. కానీ ఎవరిది ఎటు అనేది మెన్షన్ బౌండ్స్ రాదు. ఎందుకంటే సేత్వారి సర్వే వాళ్ళు సర్వే చేసి డిమార్కేషన్ చేయట్లే కదా. చేయట్లేదు. మన సర్వే మనకు ఇచ్చిన ల్యాండ్ పొజిషన్ ప్రాబ్లం అంతా అది. 1935 తర్వాత సర్వే ఈ ముక్కలైన ఏది సబ్ డివిజన్ కాలేదు. సబ్ డివిజన్ ఆన్ పేపర్ బై ద రెవెన్యూ బట్ నాట్ బై ద సర్వే. రెవెన్యూ బై 1 వేస్తాడు, 2 అంతే. ఎవరి పొజిషన్ ఉంటే వాడు రైటిఫై చేయాలి. అట్లా సార్ ఇప్పుడు వాడి బలం ఉంటే 10 మంది తీసుకుపోయి వాడి ఇష్టమైన పొజిషన్ అంతే. ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు లీగల్ ప్రాబ్లమే. క్లియర్ లీగల్ ప్రాబ్లం. అది సీరియల్ గా ఉండక్కర్లేదు కదా సార్. A1 A2 కింద అదే ఇదిలో ఉండాలని లేదు. పైపైన కింద ఇలా ఉండొచ్చు. ఆ ఇచ్చినోడే ఎవడో ఒకటి ఇప్పుడు ఆ ఒకటికి ఇస్తాడు, A1 ఒకటికి ఇస్తాడు, ఈ ఒకటికి ఇస్తాడు, ఊ ఒకటికి ఇస్తాడు. ఎవడు పొజిషన్ ఉంటే వాడు లేదు. పొజిషన్ లో ఎవడుంటే వాడే. అది సబ్ డివిజన్ అయిన తర్వాత ఓనర్ ప్రాపర్టీ సైట్ లో అవ్వట్లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ యాక్చువల్ గా తప్పండి. ఎందుకంటే ఓనర్ ప్రాపర్టీ జాయింట్ గా అన్డివైడ్ అండ్ స్పెసిఫైడ్ అమ్మడం తప్పు. బట్ అమ్మింది కూడా అన్డివైడ్ అండ్ స్పెసిఫైడ్ అని మీరు చెప్తున్నారు కదా. ద ఫ్యామిలీ హ్యాస్ టు ఓన్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ.